Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Umakku stotram, 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 stotram. Thank you, Lord. Umakku stotram pa. Umakku nandri appa, nandri appa, nandri appa, nandri appa. Iyeshuve umakku nandri Raja, nandri Raja, nandri Raja, nandri Raja, nandri Raja, nandri Raja, nandri Raja. Iyeshuve umakku nandri Raja, 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 nandri Raja. பரிசுத்தாவியானவரே உமக்கு நன்றி ராஜா. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 கிருபையே மனண்டியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Hallelujah. இரக்கத்தின் தெய்வமே மனண்டியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Hallelujah. அன்பின் தெய்வமே மனண்டியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Hallelujah. இயேசு நல்லவர், இயேசு நல்லவர், இயேசு நல்லவர், இயேசு நல்லவர், இயேசு நல்லவர், இயேசு நல்லவர். இயேசு मसीह. हालेलुया. अच्छा है प्रभु, अच्छा है प्रभु, अच्छा है प्रभु, अच्छा है प्रभु, अच्छा है प्रभु. हालेलुया. आमेन. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. योग्यता से बढ़ के दिया है अपने या से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया कि अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज्यादा मिला मुझे. आभारी हो प्रभु में. मांगने से ज्यादा मिला मुझे. आभारी हो प्रभु में. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. हो यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार. कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार. कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी हम धन्यवाद करते हैं पिता. हमारे जीवन में योग्यता से बढ़कर अनेक हालेलुया भलाई कामों को इस साल में प्रभु यीशु मसीह ने किया है प्रभु. इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता. आपकी हम स्तुति करते हैं पिता. आज प्रभु यीशु मसीह हालेलुया साल के अंत के समय, अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह आपकी धन्यवाद करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह जो भलाई हमारे जीवन में किया है उसके लिए हालेलुया, हालेलुया धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए प्रभु तेरे भवन में ले आया प्रभु. इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता. पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराइए प्रभु. प्रभु पूरी दिल से, पूरी मन से प्रभु की धन्यवाद करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता. एक मन दीजिए प्रभु. आपने जो जो हमारे जीवन में किया है सब सोच कर हालेलुया प्रभु की धन्यवाद करने के लिए एक हालेलुया नया हृदय को प्रभु यीशु मसीह देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता. जो आने वाला है जल्दी से जल्दी लेकर आइए प्रभु. हालेलुया
हालेलुया प्रभु हालेलुया। आज हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देता हूं प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आप चलाइए, आप नियंत्रण करें ஆண்டவரே। முடியும் மட்டும் உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருப்பதற்கு உம்முடைய திருக்கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம், ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென் ஆமென் ஹல்லேலூயா। எங்களோடு இணைந்து பாடல்களை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க। பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு நமக்கு உதவி செய்வாராக। பிரைஸ் தி லார்ட்। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா। எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? ஹல்லேலூயா। ஒரு பாடலை பாடுவோம், நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே। நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே। நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே। நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதன் இயேசுவை போற்றிடுவேன்। நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதன் இயேசுவை போற்றிடுவேன்। நல்லவரே வல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தவரே। நல்லவரே வல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தவரே। நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே। நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே। என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதன் இயேசுவை போற்றிடுவேன்। நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதன் இயேசுவை போற்றிடுவேன்। கடந்த நாட்கள் முழுவதும் என்னை கண்ணின் மணி போல் காத்தாரே। கடந்த நாட்கள் முழுவதும் என்னை கண்ணின் மணி போல் காத்தாரே। கரத்தை பிடித்து கைவிடாமல் கனிவா என்னை நடத்தினாரே। கரத்தை பிடித்து கைவிடாமல் கனிவா என்னை நடத்தினாரே। நல்லவரே வல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே। நல்லவரே வல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே। நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே। நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே। நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதன் இயேசுவை போற்றிடுவேன்। நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே இயேசுவை போற்றிடுவேன்। துன்பங்கள் எந்தன் வாழ்வினிலே சூழ்ந்து என்னை நெருக்கினாலோ। துன்பங்கள் எந்தன் வாழ்வினிலே சூழ்ந்து என்னை நெருக்கினாலோ। கண்மலை தேவன் என்னுடன் இருக்க கலக்கம் இல்லை என் வாழ்விலே। கண்மலை தேவன் என்னுடன் இருக்க கலக்கம் இல்லை என் வாழ்விலே। நல்லவரே வல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தவரே। நல்லவரே வல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தவரே। நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே। நன்றி சொல்லி பாடுவேன்
இயேசுவின் நாமத்தையே நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதனே இயேசுவை போற்றிடுவேன் நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதனே இயேசுவை போற்றிடுவேன் மேகங்கள் மீது மன்னவன் இயேசு மேகம் வருவார் ஆனந்தமே மேகங்கள் மீது மன்னவன் இயேசு மேகம் வருவார் ஆனந்தமே கண்ணை துடைத்து பலனை கொடுக்க கர்த்தாதி கர்த்தர் வருகின்றாரே கண்ணை துடைத்து பலனை கொடுக்க கர்த்தாதி கர்த்தர் வருகின்றாரே நல்லவரே வல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே நல்லவரே வல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதனே இயேசுவின் நாமத்தையே நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதனே இயேசுவின் நாமத்தையே நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதனே இயேசுவை போற்றிடுவேன் நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதனே இயேசுவை போற்றிடுவேன் கடந்த நாட்கள் முழுவதும் என்னை கண்ணின் மாடி போல் காத்தாரே கடந்த நாட்கள் முழுவதும் என்னை கண்ணின் மாடி போல் காத்தாரே கரத்தை பிடித்து கைவிடாமல் கனிவாய் என்னை நடத்தினாரே கரத்தை பிடித்து கைவிடாமல் கனிவாய் என்னை நடத்தினாரே நல்லவரே வல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே நல்லவரே வல்லவரே நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதனே இயேசுவை போல் நாமத்தையே நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதனே இயேசுவின் நாமத்தையே நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதனே இயேசுவை போற்றிடுவேன் நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதனே இயேசுவை போற்றிடுவேன் எண்ணி எண்ணி பார் எபினேசர் செய்த நன்மைகளை எண்ணி எண்ணி பார் எபினேசர் செய்த நன்மைகளை நன்றி 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 கோடி கோடி நன்றி பலிகள் செலுத்திடுவோம் நன்றி 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 கோடி கோடி நன்றி பலிகள் செலுத்திடுவோம் தண்டிக்கப்பட்டார் நம் மன்னிப்படைய நீதிமானாக்கினாரே நொறுக்கப்பட்டார் நாம் மீட்படைய நித்திய ஜீவன் தந்தார் தண்டிக்கப்பட்டார் நாம் மன்னிப்படைய நீதிமானாக்கினாரே நொறுக்கப்பட்டார் நாம் மீட்படைய நித்திய ஜீவன் தந்தார் நன்றி 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 கரம் தட்டி பாடுவோம் நன்றி பலிகள் செலுத்திடுவோம் நன்றி 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 கோடி கோடி நன்றி பலிகள் செலுத்திடுவோம் காயப்பட்டால் நாம் சுகமாக நோய்கள் நீங்கியதே சுமந்து கொண்டால் நம் பாடுகள் சுகமானும் தழும்புகளால் காயப்பட்டால் நாம் சுகமாக நோய்கள் நீங்கியதே சுமந்து கொண்டால் நம் பாடுகள் சுகமானும் தழும்புகளால்
ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் சிலுவையினால். சாபமானார் நம் சாபம் நீங்க, மீட்டாரை சாபத்தில் நின்று ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் சிலுவையினால். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். ஏழ்மையானார் சிலுவையிலே செல்வந்தனாய் நாம் வாழ, நாம் ஜீவன் பெற முடிவில்லா வாழ்வு தந்தார். ஏழ்மையானார் சிலுவையிலே செல்வந்தனாய் நாம் வாழ, சாவையற்றார் பெற முடிவில்லா வாழ்வு தந்தார். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, எல்லாரும் பாடுவோம். செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். காயப்பட்டார் நாம் சுகமாக, நோய்கள் நீங்கியதே, சுமந்து கொண்டார் நம் பாடுகள், சுகமானும் தழும்புகளால். காயப்பட்டார் நாம் சுகமாக, நோய்கள் நீங்கியதே, சுமந்து கொண்டார் நம் பாடுகள், சுகமானும் தழும்புகளால். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். சாபமானார் நம் சாபம் நீங்க, மீட்டாரை சாபத்தில் நின்று ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் சிலுவையினால். சாபமானார் நம் சாபம் நீங்க, மீட்டாரை சாபத்தில் நின்று ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் சிலுவையினால். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். ஏழ்மையானார் சிலுவையிலே செல்வந்தனாய் நாம் வாழ, சாவையற்றார் நாம் ஜீவன் பெற முடிவில்லா வாழ்வு தந்தார். ஏழ்மையானார் சிலுவையிலே செல்வந்தனாய் நாம் வாழ, சாவையற்றார் நாம் ஜீவன் பெற முடிவில்லா வாழ்வு தந்தார். நன்றி நன்றி, எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்வோம். கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். எண்ணி எண்ணி பார், எண்ணி பார், எபினேசர் செய்த நன்மைகளை. எண்ணி எண்ணி பார், எண்ணி பார், எபினேசர் செய்த நன்மைகளை. நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். 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 நன்றி நன்றி
பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். ஹல்லேலூயா, ஆமென் ஜீசஸ், ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா, ஆமென் இயேசுவே. அப்பா, உமக்கு நாங்கள் கோடி நன்றி பலிகளை ஏறெடுக்கிறோம் ராஜா. எஸ் ஜீசஸ், உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு அவருக்கு நம்ம துதி பலிகளை ஏறெடுப்போமா. ஆமென், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. இயேசுவே, எங்களை மீட்கும்படியாய் ஆண்டவரே நீங்க ரத்தம் சிந்தினீரே ராஜா, நீங்க கல்வாரி சிலுவையை ஏற்றிரே ராஜா. ஏசப்பா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம், உமக்கு கோடி நன்றி ராஜா, உமக்கு கோடி நன்றி ராஜா. இயேசுவே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லுவோமா. ஆமென். உளையான சேற்றில கிடந்தோமே, பாவ சேற்றில கிடந்தோமே, ஆனா தேவன் நம்மை மீட்டு எடுத்தாரே. ஆமென். கோடி நன்றி பலிகளை அவருக்கு நம்ம ஏறெடுப்போமா. ஆமென், உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. இயேசுவுடைய சிலுவை இல்லாவிட்டால், அவருடைய ரத்தம் இல்லாவிட்டால், ஆமென், நமக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைத்திருக்காதே. நம்ம விழுந்த இடத்துலயே விழுந்திருப்போமே. தேவன் நம்மை மீட்டு எடுத்தாரே. அவருடைய கல்வாரி சிலுவையின் ரத்தத்தினால நம் ஒவ்வொருவரையும் அவர் மீட்டு எடுத்தாரே. ஆமென், நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு, நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு அவர் நம்ம துதித்து கொண்டே இருப்போம். கொஞ்ச நேரம் நம் தேவனை நம்ம துதிக்க போகிறோம். ஆமென், நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அவர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம், அவர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம். ஒவ்வொன்றாய் எண்ணி எண்ணி அவரை நம்ம துதித்து மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருப்போமா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நம்முடைய சாபங்களை மாற்றும்படியாய் அவர் சாபமானாரே. ஆமென், நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாய் அவர் பாவமானாரே. ஆமென் ஆமென் ஆமென். நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு அவரை நம்ம துதித்து கொண்டே இருப்போமா. ஆமென். இந்த ஸ்லாக்கியம் வேற யாருக்கும் உலகத்தாருக்கு கிடைக்கல, ஆனா நம்முடைய தேவன் மூலமாய் நமக்கு ஒரு பாவ மன்னிப்பு உண்டாயிருக்கிறதே. ஆமென். பரலோகத்துக்கு போறதுக்குள்ள ஒரு வழி வாசலை நமக்கு திறந்து கொடுத்திருக்கிறாரே. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஆமென். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்துங்க. நீங்க நன்றி செலுத்த போகிறது இந்த வருடத்தின் கடைசி நாளா இருக்கிறது. தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்க. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேவனுக்கு நன்றி பலிகளை நம்ம ஏறெடுத்துக் கொண்டே இருப்போமா. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஆமென். உம்மை நாங்கள் போற்றி, உம்மை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் ராஜா. துதிகள் மத்தியில வாசம் செய்யும் தேவன் நீர் ஒருவர் ராஜா. எங்கள் தூயாதி தூயவர் நீர், எங்கள் ராஜாதி ராஜ நீர், எங்களை ரட்சித்தவர் நீர், எங்களை மீட்டவர் நீர், எங்களை அபிஷேகித்தவர் நீர். ஆமென். இம்மட்டும் எங்களோடு கூட இருந்து எங்கள் கரத்தை பிடித்து வழி நடத்தி கொண்டு வருகிற தேவன் நீர் ராஜா. ஆமென். நமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. இயேசுவே, உமக்கு ஆராதனை ராஜா. ಶಬರದಿರ ಕರದಲರಬರವಾ ಓರಿಯಾಂದರಾದಿಲರದರ ಶಬರಬೋರಬರದಿಲರಬರಬರವಾ ರಿಕರಲರ ಶದರದಿರದರದಿಲರಬರದಿರದಲರವಾ ಒಳರ ಶಕರದಿರದರದಿರದಲರಬರಬರಬರಬಾ. ஹல்லேலூயா. ஆமென். எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்க. இந்த வருடத்தின் ஆரம்பத்தை தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி கொடுத்தார், ஆசீர்வாதமாய் கொடுத்தார். ஆனா இந்த லாக்டவுன் நாட்கள் மிகுந்த கடினமான நாட்களாய் இருந்தது. அநேகர் நம்ம விட்டு போயிட்டாங்க, அநேகர் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க சொந்த பந்தங்கள்லாம் போயிட்டாங்க. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர் கரம் நம்மோடு கூட இருந்து வழி நடத்தி வருகிறதே. ஹல்லேலூயா. நமக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறாரே, நமக்கு சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறாரே. நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது அவருடைய சுத்த கிருபை அல்லவா. ஆமென். நாம் அழிந்து போகாதபடி, நாம் நிர்மூலமாகி போய் விடாதபடி அவருடைய கிருபையினால் நம்மை தாங்கி வருகிறாரே.
நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த வருடத்துல அநேக மாறாவின் வாழ்க்கையா இருந்தது. ஆனாலும் தேவ பிள்ளையே, அவருக்குள்ளாய் இருந்ததுனால, அவரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டதுனால அந்த மாறாவை எல்லாம் ஆமென் கசப்புள்ளதெல்லாம் மதுரமாய் மாற்றி தந்தாரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அநேக சோதனைகள், அநேக வேதனைகள், ஆமென் நாம் சோர்ந்து போகாதபடி நம்ம கரத்தை பிடித்து வந்தாரே, நம்முடைய கரத்தை பிடித்து நடத்தி வந்தாரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, आमेन जीसस। लॉकडाउन के दिनों में कितने कष्ट वेदना के बीच में हम गए, अनेक रिश्तेदार हमें छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु का हाथ हमारे साथ रहकर हमें अभी तक चला कर ले आया है। अनेक के जिंदगी में मारा का अनुभव था, उस कड़वाहट को बदलकर प्रभु हमारे साथ थे। इस वजह से आज के दिन तक हमें प्रभु ले आए गए। सभी जन मिलकर बोलेंगे क्या? ஆமென். நம்ம இப்ப எல்லாரும் தேவனுக்கு எப்படி நன்றி சொல்ல போறோம் தெரியுமா? கண்ணீரோடு நன்றி சொல்ல போகிறோம். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கண்ணீரோடு நம்ம தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல போகிறோம். हम अभी सब मिलकर धन्यवाद कहेंगे, दिल के गहराई से आंसू बहाते हुए प्रभु के सामने हमारे आंसुओं को उंडेल कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். நடத்தி நீர் என்னை அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில், தூக்கி நீர் என்னை உந்தன் பிள்ளையாக்கினீர். நடத்தி நீர் என்னை அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில், தூக்கி நீர் என்னை உந்தன் பிள்ளையாக்கினீர். திருப்பி தர ஒன்றுமில்லையே, திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். மாறாவின் கசப்பை என்னில் நீங்கள் செய்தீரே, மதுரமான வாழ்வை எனக்கு திரும்ப தந்தீரே. மாறாவின் கசப்பை என்னில் நீங்கள் செய்தீரே, மதுரமான வாழ்வை எனக்கு திரும்ப தந்தீரே. மகிழ்ச்சியினால் இந்த உள்ளம் நிரம்ப செய்தீரே, மகிழ்ச்சியினால் இந்த உள்ளம் நிரம்ப செய்தீரே. மகிமைப்படுத்துவேன், மகிமைப்படுத்துவேன், ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உம்மை உயர்த்துவேன். மகிமைப்படுத்துவேன், மகிமைப்படுத்துவேன், ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உம்மை உயர்த்துவேன். திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். சேர்ந்து சொல்வோம். திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். சோதனைகள் சூழ்ந்த வேளை கதறி கூப்பிட்டேன், சோராமலும் கருத்தால் அணைத்து கொண்டீரே. சோதனைகள் சூழ்ந்த வேளை கதறி கூப்பிட்டேன், சோராமலும் கருத்தால் அணைத்து கொண்டீரே. சொல்லி முடியா நன்மைகளை எனக்கும் செய்தீரே, சொல்லி முடியா நன்மைகளை எனக்கும் செய்தீரே. நன்றி சொல்லுவேன், நன்றி சொல்லுவேன், ஜீவ
ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உம்மை உயர்த்துவேன், நன்றி சொல்லுவேன். சேர்ந்து சொல்வோம், நன்றி சொல்லுவேன். ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உம்மை உயர்த்துவேன். திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். மாறாவின் கசப்பை என்னில் நீங்கள் செய்தீரே, மதுரமான வாழ்வை எனக்கு திரும்ப தந்தீரே. மாறாவின் கசப்பை என்னில் நீங்கள் செய்தீரே, மதுரமான வாழ்வை எனக்கு திரும்ப தந்தீரே. மகிழ்ச்சியினால் இந்த உள்ளம் நிரம்ப செய்தீரே, மகிழ்ச்சியினால் இந்த உள்ளம் நிரம்ப செய்தீரே. மகிமைப்படுத்துவேன், மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள கரமதட்டி பாடுவோம், உயர்த்துவேன், மகிமைப்படுத்துவேன், மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உம்மை உயர்த்துவேன். திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். சோதனைகள் சூழ்ந்த வேளை கதறி கூப்பிட்டேன், சோராமல் உம் கரத்தால் அணைத்து கொண்டீரே. சோதனைகள் சூழ்ந்த வேளை கதறி கூப்பிட்டேன், சோராமல் உம் கரத்தால் அணைத்து கொண்டீரே. சொல்லி முடியா நன்மைகளை எனக்கும் செய்தீரே, சொல்லி முடியா நன்மைகளை எனக்கும் செய்தீரே. நன்றி சொல்லுவேன், நன்றி சொல்லுவேன். ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உம்மை உயர்த்துவேன். நன்றி சொல்லுவேன், நன்றி சொல்லுவேன். ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உம்மை உயர்த்துவேன். மகிமைப்படுத்துவேன், மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உம்மை உயர்த்துவேன். மகிமைப்படுத்துவேன், மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உம்மை உயர்த்துவேன். நன்றி சொல்லுவேன், நன்றி சொல்லுவேன். ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உம்மை உயர்த்துவேன். நன்றி சொல்லுவேன், நன்றி சொல்லுவேன். ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உம்மை உயர்த்துவேன். திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். 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 முழங்கால் படியிட முடிந்த முழங்கால் படியிட்டு, घुटने टेक सकते हो तो घुटने टेक कर, ரெண்டு கரங்களையும் வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி, दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाकर ஒரு நிமிஷம், 1 मिनट 2021 வருஷத்தின் சூழ்நிலையை கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க. 2021वें साल की परिस्थिति को पीछे मुड़कर देखिए. கொஞ்சம் உங்க வாழ்க்கையில வந்த சூழ்நிலையை மட்டும் நீங்க திரும்பி பார்த்தா போதும். थोड़ा आपके जीवन में आए हुए परिस्थिति को सिर्फ देखोगे तो काफी है. அந்த சூழ்நிலையில
उस परिस्थिति में ஏசப்பா உங்களை எப்படி நடத்தினார் அப்படின்றதையும் பாருங்க. यीशु पिता आपको कैसे चला कर ले आए उसे भी देखिए। உனக்கு ஒரு உண்மையான மனம் இருக்குன்னு சொன்னா, तेरे अंदर एक सच्चा मन है तो, நன்றி உள்ள உணர்வுள்ள இருதயம் இருக்குன்னு சொன்னா, धन्यवाद देने के लिए एहसास वाला हृदय है तो, கொஞ்சம் கரங்களை உயர்த்தி थोड़ा हाथ उठाकर ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுப்பார். परमेश्वर को धन्यवाद कहिए। மரண பள்ளத்தாக்கு வந்துச்சு, मृत्यु की तराई आई, ஆனா ஆண்டவர் கைவிடல. लेकिन परमेश्वर हाथ नहीं छोड़े। ஆண்டவர் கைவிடல. परमेश्वर हाथ नहीं छोड़े। ஆண்டவர் கைவிடல. परमेश्वर हाथ नहीं छोड़े। வியாதி बीमारी உன் பக்கத்துல நெருக்கி तेरे बगल में दबाकर கொடூரமாது மாறுவதற்கான ஏதுக்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஆனாலும் இயேசு அவருடைய தழும்புகளால் உன்னை சுகமாக்கினார். कठोर बनने जैसे लग रहा था, फिर भी यीशु अपने घावों से तुझे चंगा किए। கரங்களை வானத்துக்கு மேல உயர்த்தி நீ ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லு. दोनों हाथों को आकाश कर उठाकर तू परमेश्वर को देखकर धन्यवाद बोल। ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய இடம் தான் இது. तू परमेश्वर को धन्यवाद कहने वाली जगह ये। எவ்வளவு கடின பாதையை கடந்த, कितने कठिन मार्गों को तूने पार किया। மரணத்துக்கு உனக்கும் ஒரு அடி தூரம் தான் இருந்துச்சு. मृत्यु और तेरे बीच में एक कदम का ही दूरी था। கைவிடல ஆண்டவர். प्रभु ने हाथ नहीं छोड़ा। 2021 கடைசி மணி நேரம் வரைக்கும் கர்த்தர் உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார். 2021वें साल के अंतिम समय तक प्रभु ने तुझे ले आए। கரம் உயர்த்தி நன்றி சொல்ல வாய் இருக்கா உனக்கு? हाथ उठाकर धन्यवाद कहने के लिए मुंह है क्या? அந்த இருதயம் இருக்கா? हृदय है क्या? அந்த இருதயம் இருக்கும். நான் இயேசுவுக்கு நன்றின்னு சொல்லு. वो हृदय तेरे अंदर है तो यीशु को देख के धन्यवाद बोल। இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி நன்றி நன்றின்னு சொல்லிட்டே இரு. दिल के गहराई से धन्यवाद 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 बोलते रहे। வேற எதுவும் இல்ல, நன்றி பலிதான், நன்றி பலி. और कुछ नहीं, सिर्फ धन्यवाद की बलि। வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளுக்காக என்னத்தை செலுத்துவேன்? तेरे जीवन में प्रभु के किए हुए भलाइयों के लिए तू क्या दे सकता है? கர்த்தர் உனக்கு செய்த நன்மைக்காக நீ எதையும் செலுத்தி தீரவே தீராதே. परमेश्वर ने जो भलाई तेरे लिए की उसके लिए तू कुछ भी देकर चुकता नहीं कर सकता। இன்னைக்கு அதிகாலை நேரம் முதல் சாயங்காலம் வரைக்கும் நான் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை இதுதான். आज भोर से लेके शाम तक मैंने परमेश्वर से एक ही बात कही, நீர் எனக்கு செய்த நன்மைக்கு உபகாரமா நான் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. आपने जो मेरे लिए भलाई की उसके उपकार में मैं कुछ नहीं कर எதை सकता। தந்தாலும் ஈடாகாதே. कुछ भी दूंगा उसके समान नहीं होगा। ஆனா ஒண்ணு மட்டும் செய்யலாம். लेकिन एक काम कर सकते, ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு, उद्धार का कटोरा उठाकर, ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு उद्धार का कटोरा लेते हुए ஆலயத்துல நின்னு நன்றி சொல்லலாமே. परमेश्वर के भवन में खड़े रह के धन्यवाद कह सकते। இதை விட ஆண்டவர் பெருசா உன்கிட்ட எதுவும் எதிர்பார்க்கல. इससे बड़ी चीज परमेश्वर तुझसे उम्मीद नहीं करते। நன்றின்னு சொல்லுங்க. धन्यवाद करके बोलिए, நன்றின்னு சொல்லுங்க. धन्यवाद हो करके बोलिए, நன்றின்னு சொல்லுங்க. धन्यवाद हो कर कर बोलिए, நன்றின்னு சொல்லுங்க. धन्यवाद हो कर कर बोलिए। இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து போதாது, உங்க நன்றி பலி எல்லாம் போதாது. आपकी धन्यवाद बलि काफी नहीं है। சொல்லுங்க சொல்லுங்க. बोलिए बोलिए, கைவிடப்பட்ட நிலைமையில, त्याग हुआ स्थिति, தள்ளப்பட்ட நிலைமையில, धकेला हुआ स्थिति, உன் சொந்த ஜனம் உன்னை உதறி விட்டுச்சு. अरे तेरे खुद के जाति के लोग तुझे उठाकर உனக்கு फेंक உதவி दिए, செய்யவே இல்ல. तेरी मदद नहीं किए। இயேசுப்பா கைவிடல பாரு. यीशु पिता तेरा हाथ नहीं छोड़े। நன்றி சொல்ல மாட்டியா? धन्यवाद नहीं कहेगा क्या? நன்றி சொல்ல மாட்டியா? धन्यवाद नहीं कहेगा क्या? இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து, இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து, दिल के गहराई से, दिल के गहराई से, இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து दिल के गहराई से பச்சல் நன்றி அப்பா, पिता को देखकर बोल नंदी धन्यवाद पिता, நன்றி அப்பா, धन्यवाद पिता, நன்றி அப்பா. धन्यवाद पिता। உனக்கு ஆண்டவர் செய்த உபகாரங்களுக்காக, तेरे लिए परमेश्वर ने जो उपकार किए गए, உன் வாழ்க்கையில, உன் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் செய்த உபகாரங்களுக்காக, तेरे जीवन में, तेरे बच्चों के जीवन में जो परमेश्वर ने उपकार किए வேற गए, ஒண்ணு சொல்லட்ட, நன்றின்னு சொல்லி இயேசுப்பாக்கு. और कुछ मत बोल, सिर्फ धन्यवाद करके नंदी बोल। अप्पा। धन्यवाद पिता, நன்றி அப்பா. धन्यवाद पिता। நான் செத்து போயிருவேன் அப்படின்னு நீ நினைச்ச, मैं मर जाऊंगा कर कर तूने सोचा था, இயேசுப்பா உனக்கு வாழ வச்சு இன்னைக்கு கடைசி நாளை காண செய்திருக்கிறார். यीशु तुझे जीने के लिए रखकर आज अंतिम दिन को
भी दिखाए। எவ்வளவு குடும்பத்துல குழப்பம் வந்துச்சு, कितने बड़े बड़े उलझन तेरे परिवार में आए थे। சாத்தான் உன் குடும்ப வாழ்க்கையை உடைச்சு பிரிக்கிறதுக்கு போராடினா, शैतान तेरे परिवार की जिंदगी को तोड़कर अलग करने की प्रयास किया। ஏசப்பா கிருபை தாங்கினது। यीशु पिता का अनुग्रह, यीशु पिता का अनुग्रह तुझे संभाले रहा। நன்றின்னு சொல்லுங்களா, धन्यवाद करके बोलिए ना, நன்றின்னு சொல்லுங்களா, धन्यवाद करके बोलिए ना, நன்றின்னு சொல்லுங்களா, धन्यवाद करके बोलिए ना। அவ்வளவுதானா? கொஞ்சம் கூட தன்யவான் ஸ்தோத்திரம், ஹalleluya। और थोड़ा जोर से நன்றி அப்பா, धन्यवाद पिता, நன்றி அப்பா, धन्यवाद पिता। Thank you Lord, thank you Lord। கர்த்தாவே நீ செய்த நன்மைகளை நித்தமும் நினைக்கிறே, கர்த்தாவே நீ செய்த நித்தமும் நினைக்கிறே। என்னோடு சேர்ந்து சொல், மூளை உள்ளத்தோடு உன்னாம, மூளை உள்ளத்தோடு உன்னாம பாடி புகழுவே, நான் பாடி புகழுவே என்னே சுராஜாவுக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம்। இன்னைக்கு ராத்திரியில, आज इस रात के समय கடைசியா ஒரு நிமிஷம், अंतिम 1 मिनट இந்த வருஷத்துல इस साल में ஆண்டவர் உனக்கு செய்த परमेश्वर तेरे लिए जो किए, ரொம்ப முக்கியமான அல்லது இக்கட்டான நேரத்தில் உதவி செய்த ஒரு நன்மை, ஒரு ஆசீர்வாதம் உன் வாழ்க்கையில நடந்துச்சு பாரு, அது என்னதுன்னு உனக்கு கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்து ஆண்டவரை பார்த்து அதுக்குன்னு ஒரு நன்றி சொல்லுவியா? तेरे जीवन में बहुत ही संकट और दबाव के समय, संकट के समय परमेश्वर ने जब तेरी मदद की, तेरी भलाई की, उस क्षण की ओर पीछे मुड़कर तू धन्यवाद कहेगा क्या? ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி 1 मिनट आंखों को बंद அந்த करके சம்பவத்தை உன் கண் முன்னால கொண்டு வா। उस घटने को तेरे सामने ले आ। என் வாழ்க்கை முடிஞ்சிட்டு, मेरा जीवन खत्म हो गया। உன் பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த நேரத்தில் நினைச்ச, உன் குடும்பத்தை எல்லாம் நினைச்ச, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार के बारे में उस समय तू सोचा, பட் கிருபை தாங்குச்சு, लेकिन अनुग्रह ने तुझे संभाला। கிருபை தாங்குச்சு, अनुग्रह ने संभाला, கிருபை தாங்குச்சு, अनुग्रह ने संभाला, கிருபை தாங்குச்சு। अनुग्रह ने संभाला। சொல்ல ஆண்டவரை பார்த்து, बोल परमेश्वर को देखकर, சொல்ல ஆண்டவரை பார்த்து, बोल परमेश्वर को देखकर, சொல்ல ஆண்டவரை பார்த்து बोल प्रभु को देखकर அப்படியே நன்றின்னு சொல்ல। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। இருதயத்தின் ஆழத்தில் கண்ணீரோட, दिल के गहराई से आंसुओं के साथ நன்றி, धन्यवाद। ஆண்டவர்ட்ட சுகமடைந்தவர்கள் 10 பேர், परमेश्वर से चंगाई पाए 10 लोग, ஒருத்தன் மட்டும் திரும்பி வந்தான்। लेकिन एक ही वापिस लौट कर आया। அவன் யூதன் அல்ல, இஸ்ரவேலனும் அல்ல, वो यहूदी भी नहीं, इस्राएली भी नहीं, புறஜாதியா,
अन्य जाति का। இன்னைக்கு அந்நிய ஜாதிகள் அநேகர் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தும் போது, आज अन्य जाति के अनेक जब प्रभु का धन्यवाद कह रहे हैं, ரட்சிப்பை பெற்ற அநேகர் ஆண்டவருக்கு நன்றி பலி செலுத்துறதுல குறைவுபட்டு இருக்கிறோம். उद्धार पाए में से अनेक परमेश्वर की धन्यवाद की बलि चढ़ाने में घटी हुई है। இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய கையில் உங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. आज परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना कीजिए। பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி செய்யட்டும். पवित्र आत्मा मदद करे। உங்களுடைய கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके हाथों में समर्पण करते गए தொடர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் நடுவிலே கிரியை செய்யும்படி ஜெபிக்கிறேன். लगातार पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ஆவியானவர் அசைவாடும். आत्मा परमेश्वर உங்க मंडराइए, நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். आपके नाम की महिमा இயேசுவின் कीजिए। நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता, ஆமென். आमीन, அல்லேலூயா. हालेलुया। உட்காருவோம். बैठ जाएंगे। சகோதரர் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க, சகோதரிகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க. பின்னாடி வழியில உட்கார்ந்திருக்காங்க, கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துருங்க. भाई लोग भी थोड़ा आगे आ அந்த जाइए கேப்பை ஃபில் பண்ணிருங்க. और बहन लोग भी थोड़ा आगे आ जाइए। முன்னால வாங்க, அப்படியே கொஞ்சம் நவுந்துருங்க. थोड़ा घिसक कर आगे आ जाइए। பிரைஸ் தி லார்ட். கொஞ்சம் முன்னால வாங்க, முன்னால வந்துருங்க. और थोड़ा आगे आ जाइए। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की महिमा हो। அதி சீக்கிரமாய் வரப்போகிற இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். जल्दी से आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेम से बधाई देकर स्वागत करता हूँ। வருஷத்தின் கடைசி நாளை காண கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தார். इस साल के अंतिम दिन को देखने के लिए परमेश्वर ने हमारी मदद की। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास करते हैं? பலத்தினால வரல, बल से नहीं आए, பராக்கிரமத்தால வரல, पराक्रम से नहीं आए, நம்ம பைசா வச்சிட்டு இருந்ததுனால வரல, हम पैसा रखे इसलिए नहीं आए, பொன்னு வெள்ளி வச்சிருந்ததுனால இன்னைக்கு வந்து சேரல. सोना चांदी रखे थे इसीलिए आज हम यहाँ पर आकर नहीं पहुंचे। பொன்னும் வெள்ளியும் பைசா வச்சிருந்தவன் எல்லாம் போயிட்டான். सोना चांदी पैसे जो रखा था वो सब चले गए। கர்த்தர் இந்த நாளை நமக்கு தந்திருக்கிறார், கிருபையா தந்திருக்கிறார். அதற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்றேன். परमेश्वर आज का दिन हमें दिए, अनुग्रह से दिए, इसके लिए उनकी स्तुति करता हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வருஷத்துல கர்த்தர் நம்ம நடத்தினார். ये साल परमेश्वर ने हमें चलाया। இன்னைக்கு நன்றி பலி செலுத்த கர்த்தருடைய சமூகத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம். आज धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर के सामने आए हैं। நாளைக்கு காலையில நமக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கு, மீட்டிங் இருக்கு. कल सुबह हमारे एक मीटिंग है। அது புதிய வருஷத்தின் வாக்குத்தத்த கூட்டம், वो नए साल का वादा का मीटिंग है, ஆசீர்வாத கூட்டம். आशीर्वाद की मीटिंग है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। எத்தனை மணிக்கு? कितने बजे? எத்தனை மணிக்கு? कितने बजे? 6:30 மணிக்கு. सुबह 6:30 बजे। 6:30 மணிக்கு நீங்க கரெக்டா இங்க வந்துடணும். सुबह 6:30 बजे ठीक यहाँ पर आ जाइए। இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறவங்கள்ட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். यहाँ पर आए हुए लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ। உங்களுக்கு 8 மணிக்கு வேலைக்கு போகணும், 8 மணிக்கு பிறகு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு யாருக்காவது இருந்தா என்கிட்ட இன்னைக்கு சொல்லிட்டு போங்க. आप में से किसी को 8 बजे के बाद काम पर जाना है या किसी नौकरी पर जाना है तो आज रुककर पासवान को बताकर जाइए। ஒருவேளை அப்படி இல்ல நாளைக்கு நான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் லேட்டா கூட போகலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட ஆராதனையை நம்ம கொஞ்சம் நீட்டிக்கலாம். அதுக்காகத்தான். तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और लेट चले जाएंगे, हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा आप बोलोगे तो हम जो आराधना का समय थोड़ा और बढ़ा लेंगे। உங்களுக்கு போகணும்னா 8 மணிக்கு முடிச்சிருவேன். அதுல ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது. आपको अगर जाना है तो 8 बजे हम समाप्त कर देंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं। நல்ல ஜெபத்தோட கூட வாங்க. तो अच्छे प्रार्थना के साथ आइए। கர்த்தர் நிச்சயமாய் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். परमेश्वर निश्चय बड़ा कार्य करेंगे। இதுவரைக்கும் நியூயருக்கு கிடைச்ச வார்த்தையை காட்டிலும் இந்த வருஷம் வித்தியாசமாகவே கர்த்தர் தந்திருக்கிறார். क्योंकि अभी तक जो नए साल के लिए जो वचन मिलता था उन सब से हटकर अलग वचन इस बार प्रभु ने दिया है। வார்த்தை ஆண்டவர் என்னோடு பேசின நேரம் முதல் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த வார்த்தை எனக்குள்ளால அப்படியே பொங்கிட்டே இருக்கு. वो वचन जिस दिन से प्रभु ने मुझसे कहा है उस दिन से लेके आज तक वो वचन मेरे अंदर जो है उभल रहा है। சோ தயவு செய்து நாளைக்கு உள்ள ஆசீர்வாதத்தை இழந்துராதீங்க. तो कृपया करके कल के दिन के आशीर्वाद को मत खोइए। சின்ன பிள்ளைகள் இருக்குன்னு வீட்ல தூங்காதீங்க. பிள்ளைகளை தூக்கி இங்க கொண்டு வந்துருங்க. छोटा बच्चा है इसलिए घर पर लेट कर मत सोइए, यहाँ पर लेके आ जाइए। இங்க வேணா தூங்கிட்டு கொஞ்ச நேரம். यहाँ पर चाहिए तो उसे लेटने दो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ஆராதனை முடிகிறதுக்கு முன்னாடி
ஏமன் வேற எந்த வேலையும் காலையில வைக்காதீங்க. आराधना खत्म होने से पहले और कोई काम सुबह मत रखिए. நாளைக்கு வீட்ல போய் சமையல் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக காலையில உங்களுக்கு டிஃபன் நாங்க ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். तो कल आप घर पर जाके सुबह जो एक किचन में जाकर पकाइए ना कर आपके लिए सुबह का नाश्ता तैयार किए गए. அதனால அதுக்கு உங்களுக்கு டென்ஷன் இல்ல. इसलिए उसके लिए आपको चिंता नहीं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हमारी இன்னைக்கு ராத்திரி 11:45 to 12:15 11:45 இருந்து 12:15 மணி வரைக்கும் நமக்கு ஜூம்ல ஏமன் ஸ்தோத்திரம் அந்த நியூ இயர்க்கு பிரவேசிக்கிற நேரத்துல ஒரு ஜெபம் இருக்கு, ஆராதனை இருக்கு. और उसी समय आज हम सभी के लिए 11:45 से लेके 12:15 तक जो है जूम में एक प्रार्थना के वो नए साल में प्रवेश करने के समय உங்க குரூப்புகள்ல அந்த ஜூம் ஐடி அனுப்புவோம். தயவு செய்து எங்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்க. आपके ग्रुप में वो जूम का मीटिंग आईडी हम भेजेंगे. सभी जन हमारे साथ जुड़ जाइए. हिंदी தனியா இருக்கும், தமிழ் தனியா இருக்கும். हिंदी अलग रहेगा और तमिल अलग रहेगा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे. நாம் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கடந்து போய் நம்ம ஜெபம் பண்ணி நாம முடிக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. हम परमेश्वर की वचन की ओर जाकर प्रार्थना कर कर समाप्त करने के लिए परमेश्वर मदद करेंगे. வேதாகமத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். पवित्र शास्त्र को उठा दीजिए. ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகம் 8வது அதிகாரத்துக்கு நேராய் உங்கள் வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். पहले राजाओं के पुस्तक के 8वें अध्याय की ओर अपने पवित्र शास्त्र को घुमा लीजिए. அதுக்கு முன்னால கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்றேன், கவனிங்க. கீழே ரூம்ல இருக்கிறவங்க உங்க பிள்ளைகளை நீங்க விளையாட விடாம கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா மற்றவங்க எல்லாம் வேத வசனத்தை கேட்பதற்கு அது ஏமன் ஸ்தோத்திரம் ஏதுவா இருக்கும். उसी समय जो नीचे बैठे बच्चे जो खेल रहे उन्हें संभाल लीजिए, तभी दूसरे जो उनको वचन सुनने के लिए मदद करेगा. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे. ஒன்று ராஜாக்கள் 8வது அதிகாரம் पहले राजाओं का 8वां अध्याय 46 முதல் 50 வசனங்கள். 46 से लेके 50 वचन. யாராவது ஒருவர் வாசிக்க முடியுமா? பாவம் செய்யாத இல்லையே, பாவம் செய்யாத மனுஷன் இல்லையே, ஆகையால் அவர்கள் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்து தேவரீர் அவர்கள் மேல் கோபம் கொண்டு அவர்கள் சத்துருக்கள் கையில் அவர்களை ஒப்புக் கொடுத்து அந்த சத்துருக்கள் அவர்களை துரத்தினாலும் சமீபத்திலாகிலும் இருக்கிற தங்கள் தேசத்துக்கு சிறை பிடித்து கொண்டு போகும்போது, அடுத்த வசனம், அவர்கள் சிறைப்பட்டிருக்கிற தேசத்திலே தங்களில் உணர்வடைந்து மனம் திரும்பி நாங்கள் பாவம் செய்து அவர்கள் விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் கேட்டு அவர்கள் நியாயத்தை விசாரித்து ஆமென். அல்லேலூயா. 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 நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझिए. சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்கள் बंधुआई में जो गए, சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்புவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? बंधुआई में से वापस आने के लिए क्या करना है? அதுதான் இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वही इस वचन में कहा गया है. எப்பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார்கள்? कब इस्राएली लोग बंधुआई में गए? வேதம் சொல்லுகிறது, परमेश्वर का वचन कहता है, அவர்கள் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தபோது அவர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார்கள். वे जब आपके विरुद्ध पाप किए तब वो कैद होकर बंधुआई में गए. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாவம் செய்தபோது வேதம் சொல்லுகிறது, தேவனுடைய கோபம் அவர்கள் மேல் மூண்டு, इस्राएली लोग जब पाप किए तो परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़का. தேவன் அவர்களை சத்துருவின் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார். परमेश्वर उन्हें शत्रु के हाथ में सौंप दिए. அவர்கள் சிறையாக பிடிக்கப்பட்டு
போனார்கள் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वे बंधुआई में गए कर वचन में कहा गया है. இப்போது अभी சிறைப்பட்டு போனவர்கள் எப்படி திரும்புவார்கள் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. बंधुआई में जो गए वो कैसे वापस लौटेंगे कर देखेंगे. அவர்கள் சிறைப்பட்டு போன தேசத்தில் இருந்து கொண்டு वे जिस देश में बंधुआई बनकर गए தேவன் உணர்வடைந்து एहसास कर அதாவது நாங்கள் பாவம் செய்தோம் என்கிற உணர்வு அவர்களுக்குள் வரும்போது ऐसा सोच विचार एहसास कि हमने पाप किया करके जब आता है அடுத்தது அவர்கள் மனம் திரும்பும்போது दूसरा जब वे मन फिराते हैं நாங்கள் பாவம் செய்து அக்கிரமம் பண்ணி துன்மார்க்கமாய் நடந்தோம் என்று தங்கள் சிறையிருப்பான தேசத்தில் இருந்து கொண்டு உம்மை நோக்கி கூப்பிடும்போது हमने पाप कर अधर्म कर दुष्टता से चले कर जिस देश में बंधुआई में गए उसी देश से जब ये आपको देखकर पुकारे அடுத்த வசனம் சொல்கிறது अगला वचन कहता है முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் पूरे मन से और पूरे आत्मा से உம்மிடத்தில் திரும்பும்போது आपकी ओर जब फिरते हैं ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஆமென் ஸ்தோத்திரம் வேதம் சொல்கிறது आमीन स्तुतियो परमेश्वर का वचन कहता है மறுபடியும் தேவன் சிறையிருப்பிலிருந்து அவர்களை விடுதலையாக்குவாரா वापिस परमेश्वर उनकी बंधुआई से उन्हें छुड़ाएंगे ஹalleluya हालेलुया எப்படி அவர்களை விடுதலையாக்குவாராம் कैसे उन्हें छुड़ाएंगे 50வது வசனம் சொல்கிறது 50वां वचन कहता है உமக்கு விரோதமாய் செய்த பாவத்தையும் आपके विरुद्ध जो पाप उन्होंने किए அவர்கள் உம்முடைய கட்டளையை மீறி उन्होंने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके அவர்கள் துரோகங்களை எல்லாம் மன்னித்து उनके सारे जो धोखा किया था उसे क्षमा करके ஹalleluya हालेलुया அவர்களை சிறைபிடித்து கொண்டு போகிறவர்கள் उन्हें जो कैद बंधुआई में ले गए அவர்கள் இறங்கத்தக்கதாக இரக்கத்தை அவர்களுக்கு கிடைக்க பண்ணுவீராக वे उन पर दया करने के लिए आप दया को प्रदान करोगे ஹalleluya हालेलुया அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் अच्छे से समझ लीजिए எப்பொழுது தேவ பிள்ளைகள் சிறைபிடிக்கப்படுகிறார்கள் कभी परमेश्वर के बच्चे बंधुआई में कैद किए जाते हैं சிறைபிடிக்கப்பட்ட தேவ ஜனங்கள் எப்பொழுது விடுதலையாக்கப்பட்டு மறுபடியும் அவர்கள் ஆசீர்வாதத்துக்குள் கடந்து வருகிறார்கள் और बंधुआई में गए लोग जो है छुटकारा पाकर वापस आकर आशीर्वाद की ओर वापस कैसे गए எப்பொழுது சிறைபிடிக்கப்படுகிறார்களாம் कब वो कैद किए जाते हैं அவர்கள் அக்கிரமம் செய்து वे अधर्म करके பாவம் செய்து पाप करके தேவன் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை நடப்பித்து परमेश्वर को जो पसंद नहीं ऐसा कार्य करके இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை உண்டாகும் போது அவர்கள் சிறைபிடிக்கப்படுகிறார்கள் ऐसी परिस्थिति जब आती है तो वो कैद बंधुआई में जाते हैं சிறைபிடிக்கப்படுகிறவர்கள் जो कैद किए जाते हैं தங்கள் சொந்த தேசத்தை இழக்கிறார்கள் वे अपने खुद के देश को खोते அதாவது சொந்த ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் இழக்கிறார்கள் इसका मतलब वो उनके खुद के आशीर्वाद को खोते சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்கள் जो बंधुआई में गए அந்நிய தேசத்திலே அடிமையாயிருக்கிறார்கள் अन्य देश में गुलाम बनकर रहते हैं அதாவது அவர்கள் சாத்தானால் அடிமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் दूसरा इसका मतलब वो शैतान के द्वारा गुलाम किए जाते हैं அவர்கள் தங்கள் கையின் பிரயாசத்தை சாப்பிட முடிவதில்லை वो उनके हाथों के प्रयास को खा नहीं सकते அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தோடும் பிள்ளைகளோடும் ஒன்றாய் சமாதானத்தோடு வாழ முடிவதில்லை वे उनके परिवार और उनके बच्चों के साथ शांति के साथ एक होकर नहीं रह सकते சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்கள் जो बंधुआई में गए அந்நிய தேசத்தில் சிதறுண்டவர்களாயிருப்பார்கள் अन्य देश में तितर बितर रहते हैं சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்கள் जो बंधुआई में गए தேவன் அடிமையாக்கப்பட்டபடியினாலே गुलाम किए गए इस वजह से அந்நியன் கொடுக்கக்கூடிய குறைவான ஆகாரத்தையே புசிக்க முடியும் जो गुलाम है इस वजह से जो अन्य व्यक्ति जो घटी की खाने देता है उस घटी के वस्तु खाने पड़ते हैं சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்கள் जो बंधुआई में गए சுயமாய் வாழ முடிவதில்லை अपने खुद की इच्छा से जी नहीं सकते ஹalleluya हालेलुया சிறைப்பட்டு போவதற்கு காரணம் என்ன अरे बंधुआई में जाने का कारण क्या है வேதம் சொல்கிறது परमेश्वर का वचन कहता है ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யும்போது परमेश्वर के विरुद्ध जब पाप करते हैं தேவனுக்கு விரோதமான கோபம் தேவன் கோபப்படக்கூடிய அளவுக்கு நாம் வாழும்போது परमेश्वर क्रोधित तो ऐसा हम जीवन जब जीते हैं வேதம் சொல்லுகிறது சிறைபிடிக்கப்படுவோம் वचन कहता है कैद किए जाते
जाते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। 2021 வருஷத்தில் अनेक முறை நாம் சிறைபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்। 2021वें साल में हम अनेक बार बंदुआई में गए हैं। சாத்தான் நம்மை சிறைப்படுத்தினா, शैतान ने हमें बंदुआई में ले गया। நமக்கு வர வேண்டிய நன்மைகளை அவன் சிறைப்படுத்தி வைத்தான்। हमारे लिए आने वाली भलाइयों को उसने बंदुआई में बांध कर रख लिया। நமக்கு தேவன் தந்ததான தேவ சமாதானத்தை அவன் சிறைப்படுத்தினான்। हमारे लिए परमेश्वर ने जो परमेश्वर की शांति दी थी उसे उसने कैद करके रख लिया। நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வர வேண்டிய நன்மைகளை அவன் சிறைப்படுத்தி வைத்தான்। हमारे बच्चों हमारे संतानों के लिए जो आशीर्वाद आना था उसे उसने कैद करके रख लिया। கையின் பிரயாசத்தை அவன் சிறைப்படுத்தி வைத்தான்। तेरे हाथों के प्रयास तेरे हाथों के मेहनत के फल को उसने कैद करके रख लिया। நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அவன் சிறைப்படுத்தி வைத்தான்। हमारे आत्मिक जीवन आत्मिक उन्नति को कैद करके रख लिया। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। நம்மால் சுயமாய் வாழ முடியாத அளவுக்கு அவனால் சிறைபிடிக்கப்பட்டிருந்தோம்। हम हमारी खुद की इच्छा और मर्जी से जी नहीं सकते, ऐसा उसने हमें कैद करके रख लिया। நம்முடைய வாழ்க்கையில் பலமுறை இந்த சூழ்நிலைகள் உண்டானது। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति हुई। இன்றைக்கு ராத்திரி கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார், आज की रात परमेश्वर आपको देखकर कह रहे, இன்றைக்கு உங்களை சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பி வர பண்ண விரும்புகிறேன்। आज मैं तुम्हें तुम्हारी बंदुआई से वापस लौटा कर ले आना चाहता हूँ। சிறையிருப்பிலிருந்து திருப்பி கொண்டு வந்து बंदुआई में से वापस तुम्हें ले आकर நான் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் நீங்கள் புசிப்பதற்கு உங்களை நான் தகுதியாக்க விரும்புகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார்। मैंने तुम्हारे लिए जो भलाई और आशीर्वाद को रखा है उसे तुम खाने के लिए मैं तुम्हें लायक करूंगा कर कर। அல்லேலூயா, हालेलुया। நன்றாய் கவனியுங்கள்। अच्छे से समझिए ஏன் எப்படி நாம் சிறைபிடிக்கப்பட்டோம்? क्यों कैसे हम बंदुआई में गए। ஏமன் ஸ்தோத்திரம்। நாம் பாவம் செய்தபோது हमने जब पाप किया சாத்தான் நம்மை சிறைப்படுத்துகிறார்। शैतान हमें कैद कर लेता है। அல்லேலூயா, हालेलुया। இந்த அதிகாரத்தில் இந்த வசனம் அதைத்தான் சொல்கிறது। इस अध्याय में वचन यही कहता है, உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தே, तुम्हारे विरुद्ध जब पाप किए, உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்த போது சத்துருக்கள் கையில் சிறையாக்கப்பட்டோம்। परमेश्वर के विरुद्ध जब पाप किए तो शत्रुओं के द्वारा कैद कर लिए गए। அப்ப தேவனுக்கு விரோதமான பாவம் செய்யும் போது நாம் சத்துருவின் கையில் சிறையாக்கப்படுகிறோம்। तो परमेश्वर के विरुद्ध जब हम पाप करते तो हम शत्रु के हाथ में कैदी बंदुआई में चले जाते। காரணம் என்ன தெரியுமா? कारण क्या है मालूम है क्या? சாத்தானுக்கு பிடித்ததே பாவம் தான்। शैतान को पसंद ही पाप है। பாவம் என்பது சாத்தானுக்குரியது। पाप जो है वो शैतान का है। நாம் பாவம் செய்யும் போது हम जब पाप करते हैं நம்மேல் அவன் உரிமை பாராட்டுகிறார்। हमारे ऊपर वो हक जताता है। நம்மேல் அவன் ஆளுகை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்। हमारे ऊपर वो राज करता है। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா। हालेलुया। சாத்தானால் அடிமைப்படுத்தப்படும் போது शैतान के द्वारा जब हम गुलाम बनते हैं தேவனிடத்திலிருந்து பெற்ற சகல நன்மைகளையும் அவன் அடிமைப்படுத்துகிறார்। परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किए सारे भलाइयों को भी वो गुलाम बनाता है। அவன் உங்களை மட்டும் கட்டுப்படுத்தி நடத்துவதில்லை। वे सिर्फ तुम्हें ही अपने पाबंदी में नहीं चलाता, தேவன் உங்களுக்கு தந்த சகல நன்மைகளையும் அவன் அடிமைப்படுத்துகிறான்। परमेश्वर ने जो तुम्हें सारी भलाई दी है उसको भी उसके अधीन में ले आता है। அதனால தான் போன வருஷம் நிறைய தடவை அழுதோம்। इसीलिए पिछले साल हम कई बार रोए। இந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க अनेகர் इस जगह में बैठे हुए अनेक जन போன வருஷத்துல பல முறை நீங்க அழுதீங்க। पिछले साल कई बार आप आंसू बहाए। என்ன ஆசீர்வதிக்க மாட்டீங்களாப்பா? मुझे आशीष नहीं करोगे क्या पिता? எனக்கு என் குடும்பத்துல சமாதானம் வராதாப்பா? मेरे परिवार में शांति नहीं आएगा क्या पिता? என் குடும்பத்துல நன்மை நடக்காதா? मेरे परिवार में भलाई नहीं होगी क्या? அப்படின்னு பல முறை நீங்க அழுதீங்க। ऐसा कई बार आप रोए। இந்த அழுகைக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? इस रोना इस आंसू का कारण क्या है मालूम है क्या? சாத்தான் உங்களை சிறைப்பிடித்தபடியினாலே, शैतान ने तुम्हें पकड़कर कैदी किया इस वजह से। உங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் மேலே அவன் கரத்தை வைத்து சிறைபிடித்து விட்டார்। तुम्हारे आशीर्वादों के ऊपर उसने हाथ रखकर तुम्हें बंदुआई में ले लिया। இன்னைக்கு ராத்திரி வேளையில आज इस रात के समय கர்த்தர் உன்னை விடுதலையாக்க வேண்டுமானால் परमेश्वर तुझे छुड़ाना है तो எந்த பாவம், जो पाप அதாவது சாத்தானுக்கு பிரியமான எந்த காரியம் मतलब शैतान के प्रिय पसंदीदा जो भी कार्य உனக்குள்ளால வந்ததோ
तेरे अंदर आया है, ஏமன் அதை விட்டுவிட தீர்மானம் பண்ணு. उसे छोड़ने का फैसला कर. ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். आत्मा परमेश्वर जो कह रहे उसे मैं आपको बताता हूँ. சிலருடைய படிப்பு போன வருஷத்துல ரொம்ப கீழே போயிட்டு. कुछ लोग की पढ़ाई पिछले साल बहुत ही नीचे चली गई. படிக்கிறதுக்கு மனமே இல்ல. पढ़ने के लिए मन ही नहीं. படிச்சாலும் புத்தியில ஏறல. अरे पढ़ते फिर भी बुद्धि में नहीं आता. படிக்கணும்ன்றதான ஆர்வமே இல்லாம போயிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். अरे पढ़ने की चाहत ही नहीं है कर पवित्र आत्मा कह रहे. காரணம் என்ன? कारण क्या? சாத்தானுக்கு நீ நல்ல தீனி போட்ட. शैतान को तूने अच्छे से खिलाया. சாத்தானுக்கு தீனி போட்டதனால शैतान को तूने अच्छे से खिलाया, इस वजह से எதிர்காலத்தை அவன் சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான். वो तेरे भविष्य को अपने कैद में रखा है. இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார், आज परमेश्वर कह रहे விடுதலையாக வேண்டுமானால் तुझे छुटकारा पाना है तो பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பினால் மட்டுமே உண்டு என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். पाप में से मन फिराएगा तभी होगा कर परमेश्वर कह रहे. ஹalleluya, हालेलुया. இவன் எப்படி சிறைப்படுத்தப்படுகிறோம்? हम कैसे कैद बंदवाई में जाते हैं? நாம் பாவம் செய்யும்போது சாத்தானால் சிறைப்பிடிக்கப்படுகிறோம். हम जब पाप करते तो शैतान के द्वारा बंदवाई कैद किए जाते हैं. இரண்டாவதாக दूसरा, நாம் பாவம் செய்யும்போது हम जब पाप करते हैं, நாம் செய்த பாவம் हमने जो पाप किया தேவனுடைய முகத்தை மறைத்து விடுகிறது. परमेश्वर के मुख को, चेहरे को छिपा देता है. ஹalleluya, हालेलुया. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझ लीजिए வேதம் என்ன சொல்கிறது? वचन क्या कहता है. நாம் பாவம் செய்தால் हम पाप करेंगे तो நம்முடைய பாவம் हमारा पाप தேவனுடைய முகத்தை பார்க்க முடியாதபடிக்கு परमेश्वर के चेहरे को ना देखे कर ஒரு சுவரை போன்று தடையாக இருக்கிறதாக வேதம் சொல்கிறது. एक दीवार के समान रुकावट बनकर खड़ा रहता है कर वचन कहता है. இப்போது अभी நீ பாவம் செய்தபடினாலே तूने पाप किया, इस वजह से தேவனுடைய முகத்தை உன்னால் பார்க்க முடியவில்லை. परमेश्वर के चेहरे मुख को तू देख नहीं पा रहा. தேவனை சந்திக்க அடிக்கடி நீ போற. परमेश्वर से मिलने के लिए तू बार बार जा रहा है. ஆனால் फिर लेकिन ஆண்டவருடைய முகத்தை உன்னால பார்க்க முடியல. परमेश्वर के चेहरे को तू देख नहीं पा रहा. எப்படியாவது कैसे भी ஆண்டவரை சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உனக்கு இருந்தது. मेरे परमेश्वर से मुलाकात करना है कर एक चाहत थी तेरे अंदर. எப்படியாவது ஆண்டவர்ட்ட போய் कैसे भी परमेश्वर के पास जाकर என் காரியத்தை முறையிடணும், मेरे कार्य को बताना है, எனக்கு விடுதலை வேணும் मुझे छुटकारा पाना है. அப்படின்னு உபவாசம் எல்லாம் பண்ண, ऐसा तू बार बार उपवास भी किया, ஆலயத்துல எல்லாம் வந்து ஜெபம் பண்ண, कलीसिया में आके प्रार्थना भी किया, ஆனால் लेकिन விடுதலை அடைய முடியவில்லை. छुटकारा नहीं पा सका. விடுதலை அடைய முடியவில்லை. छुटकारा मिला नहीं. காரணம் என்ன? कारण क्या? நீ செய்த பாவம் தேவனுடைய முகத்தை ஏவன் பார்க்க முடியாதபடி தடையாய் நின்று கொண்டிருக்கிறது. तूने जो पाप किया वो परमेश्वर के चेहरे को ना देखे कर एक दीवार के समान रुकावट बनकर खड़ी है. ஹalleluya, हालेलुया. ஹalleluya, हालेलुया. ஏவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटक रहे थे तभी ஏவன் ஸ்தோத்திரம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுறதை வேதம் சொல்லுகிறது. एक वचन कहते कर पवित्र शास्त्र बताती है. என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? हे मेरे प्रभु मुझे क्यों त्याग दिए? உலகத்தின் முழு பாவமும் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்ட போது दुनिया का पूरा पाप जब उनके ऊपर लाद दिया गया, वचन कहता है ஏமன் ஸ்தோத்திரம் உலகமே இருளாய் போய்விட்டது. पूरा जगत पूरा दुनिया ही अंधकार हो गया. அந்த நேரத்தில் தான் அவர் சொல்றார், என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? उसी समय वो कहते हैं हे प्रभु तुमने मुझे क्यों त्याग दिया? பாவம் செய்யும்போது தேவனால் நாம் கைவிடப்படுகிறோம். जब हम पाप करते तो परमेश्वर के द्वारा हाथ छोड़ दिए जाते हैं. ஹalleluya, हालेलुया. சத்தமா சொல்லுங்க. जोर से बोलिए. பாவம் செய்யும்போது தேவனால் கைவிடப்படுகிறோம். जब हम पाप करते तो परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ देते. தேவனால் கைவிடப்படும் போது நாம் நிர்பந்தமான நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம். जब परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ देते हैं तो हम अभागा स्थिति में खड़े रहते. ஹalleluya, हालेलुया. இந்த வருஷத்துல அந்த மாதிரி ஒரு நிர்பந்தமான நிலைமை வந்துச்சு. ये साल पिछले दिनों में ऐसा अभागा स्थिति आई थी हमारे जीवन में. ஹalleluya, हालेलुया. அநேக நேரத்துல சொன்னா, अनेक समय में हमने कहा ஆண்டவரே என்ன மறந்துட்டீரா? परमेश्वर आप मुझे भूल गए क्या? ஆண்டவரே என்ன மறந்துட்டீரா? परमेश्वर आप मुझे भूल गए क्या? ஆண்டவர் கூட என்ன கைவிட்டுட்டார் அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தை உண்டு உனக்கு. परमेश्वर ने भी मेरा हाथ छोड़ दिया कर ऐसे तूने कहा था. காரணம் என்ன தெரியுமா? कारण क्या? ஆண்டவரால கைவிடப்பட்டதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? परमेश्वर ने तेरा हाथ छोड़ दिया उसका कारण क्या? நம்முடைய பாவம், हमारा पाप, நம்முடைய பாவம். हमारा पाप. அதனால தான் சிறையிருப்புக்குள்
கடந்து போகணும். इसीलिए हम बंधुआई में ले गए. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. மூன்றாவது तीसरा, பாவம் செய்யும்போது पाप करते वक्त தேவனால் தண்டிக்கப்படுகிறோம் என்று இந்த வசனம் நமக்கு சொல்கிறது. परमेश्वर से हम दंड पाते कर ये वचन कहता है. ஆண்டவரே சத்துருக்களின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறார். स्वयं परमेश्वर ही शत्रु के हाथ में दे देते. Praise the Lord. Praise the Lord. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. அடுத்த வருஷம் உனக்கு சிறையிருப்பு வேணுமா? अगले साल भी तुझे बंधुआई में जाना है क्या? இல்ல சிறையிருப்பிலிருந்து விடுதலையாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா? नहीं तो बंधुआई से छुटकारा पाना है कर तू चाहता है क्या? மறுபடியும் ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை சொல்லுகிறேன். फिर से पवित्र आत्मा जो कह रहे उसे बताता हूँ. இதே சிறையிருப்பு 2022 உனக்கு வேணுமா? यही बंधुआई का 2022 भी तुझे चाहिए क्या? இல்ல சிறையிருப்பிலிருந்து விடுதலையாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா? नहीं तो बंधुआई से छुटकारा पाना है कर तू चाहता है क्या? சிறையிருப்பிலிருந்து விடுதலையாவதற்கு வேதம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். बंधुआई में से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर का जो वचन है मैं वो तुझे बताता हूँ. 47வது வசனம் சொல்லுகிறது, 47वां वचन कहता है, மனம் திரும்பி मन फिराकर நாங்கள் பாவம் செய்து அக்கிரமம் பண்ணி துன்மார்க்கமாய் நடந்தோம் என்று தங்கள் சிறையிருப்பான தேசத்திலே உம்மை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து हमने पाप किया है, अधर्म किया है कर ऐसा एहसास कर मन फिराकर जिस देश में वो बंधुआई में उसी देश से विनती कर சிறையிருப்பிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு வேற வழியே இல்லமா? बंधुआई कैद किए गए स्थिति से बाहर आने के लिए और कोई रास्ता नहीं. ஐயா சிறையிருப்பிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு உனக்கு வேற வழியே கிடையாது. बंधुआई से बाहर आने के लिए और कोई रास्ता नहीं है भाई. மறுபடியும் சொல்கிறேன், वापिस कहता हूँ, மனம் திரும்பும் ஒரு அனுபவம். मन फिराने का एक अनुभव. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. எந்த பாவத்தை செய்தியோ जो पाप तूने किया था அந்த இடத்திலிருந்து டர்ன் ஆயிரு. उस जगह से तू मुड़ जा. திரும்பிரு मुड़ जा. திரும்பிரு. मुड़ जा. நீ திரும்பினால் உன் சிறையிருப்பு உன்னை விட்டு திரும்பி போகும். तू मुड़ जाएगा तो तेरा जो बंधुआई है वो तुझसे मुड़ जाएगी. மனம் திரும்பி. मन फिराकर பைபிள் என்ன சொல்லுது? बाइबल क्या कहती है? நான் பாவம் செய்தேன், मैंने पाप किया, நான் அக்கிரமம் பண்ணேன், मैंने अधर्म किया, துன்மார்க்கமா நடந்தேன் दुष्टता का जीवन जिया. அப்படின்னு நீ சிறைபிடிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து ஆண்டவரை நோக்கி சொல்லுவாயானால் ऐसा तू जहाँ पर बंधुआई बन करे उसी जगह से परमेश्वर को देखकर बोलेगा तो அப்ப என்ன? तब क्या? பாவ அறிக்கை செய்தால் पाप को कबूल करेगा तो அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया. மனம் திரும்பி मन फिराकर பாவ அறிக்கை செய்தால் पाप को कबूल करेगा तो ஆமென் आमीन அல்லேலூயா. हालेलुया. 48வது வசனம் சொல்கிறது, 48वां वचन कहता है, தங்கள் முழு இருதயத்தோடு वो उनके पूरे मन से, தங்கள் முழு ஆத்மாவோடு पूरे आत्मा से உம்மிடத்தில் திரும்பி आपके पास आकर அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. கர்த்தர் உன்னோடு பேசுகிறார். परमेश्वर तुझसे बात कर रहे புதிய हैं. வருஷம் உனக்கு சிறையிருப்பின் வருஷமா நான் தரல, नया साल में तेरे को बंधुआई के रूप में नहीं दे रहा தர हूँ, விரும்பல. मैं नहीं देना चाहता. இன்னைக்கு உன் வாழ்க்கையை சீர்தூக்கி பார். आज तेरे जीवन को तू उठा कर दे. இன்னைக்கு உன் வாழ்க்கையை நீ ஒரு விசை சிந்தித்து பார். आज तेरे जीवन के बारे में सोच कर दे. கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கலாம். आंखों को बंद कर परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना कर. சிறையிருக்கப்பட்டிருக்கிறது உறுதி. बंधुआई में ये सच है, ஏன்னா, क्योंकि நீ வாஞ்சையோடு எதிர்பார்த்த நிறைய காரியம் உனக்கு போன வருஷம் நடக்கல. तू चाहत के साथ उम्मीद की आशा किया ऐसे अनेक कार्य पिछले साल तेरे लिए नहीं நீ हुए. ஜெபம் பண்ண நிறைய காரியம் உனக்கு நடக்கல. अरे तू प्रार्थना किया ऐसे अनेक कार्य तेरे लिए नहीं हुए. இதுதான் நீ சிறையிருப்பில் இருக்கிறாய் என்பதின் அடையாளம். यही तू बंधुआई में करके निशानी है. கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பி. आंखों को बंद कर परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर. சிறையிருப்புக்கான காரணம் என்ன என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். बंधुआई के लिए क्या कारण है कर परमेश्वर ने कहा है. சிறையிருப்புக்கான காரணம் என்ன என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். बंधुआई के लिए क्या कारण है कर परमेश्वर ने कहा है. ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவியா? परमेश्वर को देखकर बोलेगा क्या? நான் பாவம் செய்தேன் ஆண்டவரே. मैंने पाप किया परमेश्वर. உன் பாவத்தை ஆண்டவர்ட்ட அறிக்கை இடுவியா? तेरे पापों को तू परमेश्वर के सामने मान लेगा क्या? பாவத்தை ஆண்டவருடைய கையில் அறிக்கை இடுவியா? तेरे पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करेगा क्या? பாவத்தை அறிக்கை இடுறியா? पापों को कबूल करेगा क्या? இன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம் आज एक मिनट. உன் வாழ்க்கையில் உள்ள பாவம் உனக்கு தான் தெரியும். तेरे जीवन में का पाप तुझे ही मालूम है. ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. परमेश्वर को देखकर
प्रार्थना कीजिए। ஆண்டவர் நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. परमेश्वर को देखकर प्रार्थना எல்லாரும் कीजिए। ஆண்டவர் நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. सभी जन परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कीजिए। மௌனமா இருக்க வேண்டாம். चुपचाप मत रहिए। மௌனமா இருக்க வேண்டாம். चुपचाप मत रहिए। சிறையிருப்பு நீங்குவதற்கு बंधुआई दूर होने के लिए ஆண்டவரே பார்த்து சொல்ல, ஆண்டவரே परमेश्वर को देखकर बोल, நான் பாவம் செய்துட்டேன்ப்பா, मैंने पाप कर दिया पिता, அக்கிரமம் பண்ணிட்டேன்ப்பா, अधर्म का काम कर दिया पिता, துன்மார்க்கமா நடந்தேன், दुष्ट व्यक्ति के समान जीवन जिया, உங்களை வேதனைப்படுத்துறேன், आपको वेदना पहुंचाया। என்ன பண்ண அப்படி क्या किया वैसा? அப்படி என்ன பண்ணுனேன்? ऐसा क्या किया? அது செய்யாம உனக்கு சிறையிருப்பு வரவே செய்யாது. वो किए बिना तेरे बंधुआई नहीं आती। முழு வேதத்தை நீங்க வாசித்து பாருங்க. पूरे पवित्र शास्त्रों को तू पढ़ कर देख। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் சிறைபிடிக்கப்பட்டார்களோ இந்த காரியம் நடந்தது. इस्राएली लोग जब भी बंधुआई में कैद कर कर गए ऐसे कार्य हुए थे। இந்த காரியத்தை செய்யாம ஆண்டவர் பிடிக்கவே இல்லை. ऐसा कार्य किए बिना परमेश्वर ने इनको कैद भी नहीं किया था। ஆண்டவர் நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कीजिए। 2-3 நிமிஷம் நீங்க ஜெபிக்கலாம். கொஞ்சம் டைம் தரேன் உங்களுக்கு. 2-3 मिनट प्रार्थना कीजिए, आपको मैं थोड़ा समय देता हूँ। ஏன்னா क्योंकि இந்த சிறையிருப்போட புதிய வருஷத்துல போய் என்ன பிரயோஜனம்? इसी बंधुआई के साथ नए साल में प्रवेश करके क्या फायदा? இந்த வருஷம் மாதிரியே அடுத்த வருஷம் இருந்தா உனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? अरे इसी साल की तरह आने वाला साल भी रहेगा तो तेरे लिए क्या फायदा? இந்த வருஷம் மாதிரி பிரச்சனை அடுத்த வருஷம் நீ சுமந்தா என்ன பிரயோஜனம்? इसी साल की तरह अगले आने वाले साल में भी तू परेशानी को उठाएगा तो क्या फायदा? இந்த வருஷத்துல விட்ட கண்ணீர் அடுத்த வருஷத்துல அதே காரியத்துக்காக விட்டேனா என்ன பிரயோஜனம்? इस साल के लिए जिस विषय के लिए तूने आंसू बहाया वही आने वाले साल में उसी विषय के लिए आंसू बहाएगा तो क्या फायदा? கர்த்தருடைய ஆவியானுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து கண்களை மூடி ஜெபி. परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुनते हुए उसके लिए आंखों को बंद करके प्रार्थना कर। நான் மைக் பந்த் பண்ணி நான் ஜெபிப்பேன். मैं माइक ऑफ करके मैं प्रार्थना करूंगा। வாயை திறந்து நீ அழுது ஜெபம் பண்ணு. मुंह खोल के तू आंसू बहा के प्रार्थना कर। உனக்கு சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை ஆண்டவர் சொல்லிட்டார். तेरे को जो बातें कहनी थी वो परमेश्वर ने तुझसे कह दिया। இனி உன் காரியம், உன் வேலை. अभी तेरा समय है। இனி உன் வேலை. अभी तेरा समय। கண்களை மூடி நீ ஜெபிக்க ஆரம்பி. अभी तो आंखों को बंद करके प्रार्थना कर। ஜெபிக்க ஆரம்பி. प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। எவ்வளவு பிரயாசப்பட்ட உனக்கு நடக்கல அந்த காரியம். कितना प्रयास किया वो कार्य तेरे लिए हुआ ही नहीं। அதுதான் நீ சிறைபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்பது அடையாளம். यही तू बंधुआई में करके निशानी है। எவ்வளவு பிரயாசப்பட்ட, कितना प्रयास किया। உன் ஆசீர்வாதம் பொத்தல் பையில போச்சு. तेरा आशीर्वाद जिस जेब में होल है वैसा गया। ரொம்ப பிரயாசப்பட்ட, बहुत प्रयास किया। உன் இருதயம் சொல்லுகிறது तेरा हृदय कहता है எனக்கு எதிர்காலம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுது. मेरे लिए भविष्य नहीं करके। வாலிப தம்பி உன்னை பத்தி தான் ஆண்டவர் சொல்றார். जवान भाई तुझे देखकर ही परमेश्वर कह रहे நீ சிறைபிடிக்கப்பட்டிருக்கிற. तू बंधुआई में गए, அதுக்கு காரணம் உன் பாவம் தான். उसके लिए कारण तेरा पाप ही। நீ சிறைபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது. तू बंधुआई में करके दूसरों को नहीं मालूम। உன் வாழ்க்கையில உனக்கு தான் தெரியும். तेरे जीवन में तुझे ही मालूम। இருதயம் கதறுகிறது. हृदय जो है घबरा रहा है। இருதயம் கதறுனது. हृदय चिल्ला रहा இந்த है। வருஷத்துல இருதயம் கதறி கதறி அழுதது. तेरा हृदय जो है बिलक बिलक कर रोया। ஏன் வாழணும், செத்தா நல்லா இருக்குமேன்னு சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் நிறைய உண்டு. अरे मैं क्यों जी रहा हूं, मैं मर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा कर ऐसा कई बार तू बोला है। காரணம் சிறையிருப்பு, சிறையிருப்பு, சிறையிருப்பு. कारण बंधुआई बंधुआई बंधुआई। சிறையிருப்பிலிருந்து நீ அனுபவிக்கும் வேதனை தான். बंधुआई में रहकर अनुभव करने वाला वेदना यही है। உங்களை மூடி ஜெபிக்கிறியா? आंखों को बंद करके प्रार्थना करेगा क्या? அடுத்த வருஷம் இப்படிதான் வேணுமா? नहीं तो आने वाला साल भी ऐसे ही चाहिए क्या? கர்த்தர் சொன்னதை சொல்லிட்டார். परमेश्वर को जो कहना था वो कह நீ दिए। உன் பாவங்களை அறிக்கையிடு. तू तेरे पापों को कबूल कर, மனம் திரும்பு. मन फिरा। நீ சொல்ற நான் ஒண்ணும் பாவம் செய்யல. तू कहता है कि मैंने एक भी पाप नहीं किया। உன்ன மாதிரி பாவி வேற யாரும் கிடையாது. तेरे जैसा पापी और कोई அந்த नहीं। ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ண ஆரம்பி. परमेश्वर से समर्पण करके प्रार्थना ஒவ்வொரு कर। காரியத்தையும் உனக்கு முன்னால கொண்டு வா. हर एक कार्य को तेरे सामने लेके आ। கர்த்தரை தூஷிச்சிருக்கலாம். परमेश्वर की निंदा किया होगा। கர்த்தரை முறுமுறுத்திருக்கலாம். परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाया சபைக்கு होगा। விரோதமா, ஊழியருக்கு விரோதமா பேசியிருக்கலாம். कलीसिया के विरुद्ध, पासबान के विरुद्ध बोला होगा। தேவையில்லாத வார்த்தை பேசியிருக்கலாம். जो बातें जरूरी नहीं वो बातें बोला होगा। தேவையில்லாத காரியத்தை செய்திருக்கலாம். जो कार्य जरूरी नहीं वो कार्य किया होगा। ஏதோ ஒண்ணு நடந்துச்சு, அதனால தான் நீ சிறைபிடிக்கப்பட்ட. अरे कुछ ना कुछ तो हुआ इसीलिए तू बंधुआई में गया है। அதனால தான் சாத்தான் சிறைபிடிச்சா. इसीलिए शैतान ने तुझे बंधुआई
मिले गया। சாத்தானுக்கு பிரியமானது என்னமோ உன் வாழ்க்கையில வந்துச்சு. नहीं तो शैतान को जो पसंद है वो तेरे जीवन में आया, அதனால தான் அவன் சிறைபிடித்தா. इसीलिए वो तुझे बंधुआई में ले गया। கண்களை மூடுவோமா? आंखों को बंद करेंगे क्या? பிள்ளைகள் எல்லாரும் கண்களை மூடி बच्चे सभी आंखों को बंद करके ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணிட்டே இருங்க. परमेश्वर को देखकर प्रार्थना करते ஜெபம் பண்ணிட்டே இருங்க. रहिए, प्रार्थना करते रहिए। நான் இப்படியே புதிய வருஷத்துல போகலப்பா. मैं ऐसे ही नए साल में प्रवेश करना नहीं चाहता। அழுக்கு போர்வையோட நான் போக விரும்பல. मैं गंदे चादर के साथ नहीं जाना चाहता। இனியும் நான் குருடனா இருக்க மாட்டேன். मैं आगे भी अंधा बनकर नहीं रहूंगा। குருடன் அந்த தீர்மானம் தான் பண்ணா. उस अंधे ने वही फैसला किया இனி था। நான் குருடனா இருக்க மாட்டேன். मैं आगे से अंधा बनकर नहीं रहूंगा। பிச்சைக்காரனா இருக்க மாட்டேன். मैं आगे से भिखारी नहीं बनकर நல்ல रहूंगा। வாழ்க்கை வாழ்வேன். अच्छा जीवन जीऊंगा। அதனால இந்த போர்வை எனக்கு தேவையில்லை. इसीलिए मुझे ये चादर की आवश्यकता नहीं। 2022 உனக்கு எப்படி வேணும்? 2022वां साल तुझे कैसा चाहिए? உன் கையில தான் இருக்கு. वो तेरे हाथ में ही है। கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணதுனால உன்னை ஆசீர்வதிக்க மாட்டார். परमेश्वर ने तुझसे वादा किया इसलिए वो तुझे आशीष नहीं करेंगे। உன் மனம் திரும்புதல் தான். तेरा मन फिराना ही, உன் பாவ அறிக்கை தான். तेरा पाप का कबूल करना நீ முழு ही। இருதயத்தோடு ஆண்டவர் பக்கம் திரும்புகிற நிலை தான் முக்கியம். तू पूरे हृदय से परमेश्वर की तरफ घूम रहा है, यही मुख्य है। ஆண்டவர்ட்ட ஜெபம் பண்ணுமா? परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे क्या? அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. हमें अर्पण करते ரெண்டு पिता, கரங்களை வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर அழுது கேளுங்க. रो कर मांग। ஆண்டவர் சொல்றாரு இன்னைக்கு ராத்திரி परमेश्वर कह रहे आज की रात உன் சிறை இருப்பு திரும்பும். तेरा बंधुआई से तू लौटेगा। நாளைக்கு வேற வாக்குத்தத்தம் இருக்கு. कल तेरे लिए दूसरा वादा वचन இன்னைக்கு है। ராத்திரி சொல்றாரு आज की रात कह रहे என்னை நோக்கி கூப்பிட்டு கதறுகிற ஒவ்வொருடைய சிறை இருப்பையும் நான் திருப்பி கொண்டு வருவேன். जो मुझे देखकर पुकारते हैं चिल्लाते उनकी बंधुआई से मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। அவர்கள் நான் வாக்கு பண்ண தேசத்தில் செழித்திருப்பார்கள். वो मैंने जो वादा किया उस देश में कुशल के साथ அவர்கள் रहेंगे। என் வாக்குத்தத்தத்தின் நிறைவேறுதலை காண்பார்கள். वो मेरे वादा वचन का पूरा होते हुए देखेंगे। அவர்கள் என்னோடு சஞ்சரிப்பார்கள். वो मेरे साथ साथ चलेंगे। நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன். मैं उनका परमेश्वर बनकर रहूंगा। அவர்கள் என் பிள்ளைகளாயிருப்பார்கள். वो मेरे संतान बच्चे बनकर रहेंगे। அவர்கள் தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பார்கள். वो देश की भलाइयों को खाएंगे। தேசத்தின் ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிப்பார்கள். वो देश की आशीर्वाद को अनुभव करेंगे। அவர்கள் குடும்பங்கள் சந்ததிகள் சமாதானத்தினால் நிறைந்திருக்கும்னு கர்த்தர் சொல்லுகிறார். उनका परिवार संतान पीढ़ी शांति से भरा रहेगा कर कर परमेश्वर कह रहे। நான் அவர்களை मैं ஒரு उन्हें மேய்ப்பனை போல एक चरवा की तरह உள்ள இடங்களில் மேய்த்து हरी हरी चराइयों में चराकर சமாதானத்தின் நீரூற்றண்டைக்கு கொண்டு போய் शांति के जल के सोते के पास ले जाकर ஜாதிகள் நடுவில் ஒரு கொம்பை உயர்த்தி जातियों के बीच एक सिंह को ऊंचा நான் அவர்களை करके மேன்மைப்படுத்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். मैं उन्हें ऊंचा करूंगा कर कर परमेश्वर कह रहे। சிறையிருப்பிலிருந்து விடுதலையாக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் நான் என்பதை கர்த்தர் உனக்கு சொல்லுகிறார். बंधुआई में से छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर मैं हूं कर कर परमेश्वर तुझे देख कर कह रहे। இன்னைக்கு ராத்திரி தேவ சமூகத்தில் மனம் திரும்பினார். आज की रात तू परमेश्वर के सामने मन இன்னைக்கு फिराएगा நீ तो பாவ அறிக்கையிட்டா आज तू पापों को मानकर कबूल करेगा तो உன்னை அவன் அடிமைப்படுத்தின எகிப்தியனை நீ காண்பதில்லை. तेरे को गुलाम कर कर रखने वाला मिस्त्रियों को तू देखेगा नहीं। இந்த வருஷத்தில் கண்ட துன்பங்களை நீ காண்பதில்லை. इस साल देखे हुए दुख और हानि को तू आगे नहीं देखेगा। இன்னைக்கு நீ அறிக்கையிட்டா आज तू कबूल करेगा तो இன்னைக்கு மனம் திரும்பினா आज तू मन फिराएगा तो ஏவன் இந்த வருஷத்தில் நீ கண்ட கண்ணீர் உனக்கு திரும்ப வருவது இல்லை. ये साल जो आंसू तूने देखा वो तेरे लिए आगे नहीं आएगी। எத்தனை பேர் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் மனம் திரும்ப ஆயத்தமா இருக்கீங்க? कितने लोग परमेश्वर के सामने मन फिराने के लिए तैयार இந்த है? செய்தியை ஒரு விளையாட்டா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நீ इस संदेश को तू एक मजाक खेल करके समझ रहा है। இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுத்த அடுத்த வருஷத்துல உனக்கு நல்லா இருக்கலாம். आज तू समर्पण करेगा तो आने वाले साल में तो अच्छे से रहेगा। இல்லைன்னா नहीं तो அடிமைப்படுத்தப்பட்டு கதற வேண்டியது இருக்கா? अरे गुलामी में जाकर तुझे रोना पड़ेगा। கர்த்தரின் சத்தத்தை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். परमेश्वर की आवाज को मैं तुझसे कह रहा हूँ। கர்த்தரின் சத்தத்தை நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன். परमेश्वर की आवाज को मैं तुझसे कह रहा हूँ। விளையாட்டா எடுக்காத. खेल मत समझ, விளையாட்டா எடுக்காத. इसे खेल मत समझ, விளையாட்டை எடுக்காத. खेल मत समझ, விளையாட்டா எடுக்காத. खेल मत समझ। கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி ஜெபம் பண்ண ஆரம்பி. आंखों को बंद करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर। ஆண்டவர் நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பி. परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर। ஆண்டவர் நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பி. परमेश्वर
परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर, கதறி அழு. चिल्ला बिलक कर, பாவத்தை மன்னியா, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, அக்கிரமங்களை மன்னியா, मेरे अधर्म को क्षमा என் कीजिए, மீறுதல்களை மன்னியா, मेरे डिटाई को क्षमा உம்மை कीजिए, விட்டு தூரம் போன நிலையை மன்னியா. आपसे दूर गए हुए स्थिति को क्षमा कीजिए। திரும்பி வருகிறேன். मैं वापिस आता हूँ। வாய் திறக்காத அவனுக்கு तेरा मुंह नहीं खुलेगा क्या? அவ்வளவு தூரம் சிறை இருப்பியா இருக்க, उतना दूर तक तो बंदवाई में है क्या? அவ்வளவு தூரம் சிறை இருப்பியா இருக்கிற. उतना दूर तो बंदवाई में है क्या? ஏமன் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் பண்ண ஆரம்பி. परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर, ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பி. परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर, ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பியா. परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर। அவ்வளவு தூரம் உனக்கு இன்னும் சிறை இருப்பு இருக்கா? उतना दूर तक तेरे लिए बंदवाई अभी भी है வாய் क्या? திறக்க முடியாத அளவுக்கு சாத்தான் உன்னை சிறை பிடிச்சு வச்சிருக்கானா? तुम मुंह नहीं खोल सकता, ऐसा शैतान तुझे बांध के रखा है क्या? அவ்வளவு அடிமைத்தனத்துல நீ இருக்கிறியா? उतना तू गुलामी में है क्या? இப்ப கூட கதற முடியாதா? अभी भी तू चिल्ला नहीं सकता கடைசி क्या? சான்ஸ் ஆண்டவர் தர்றாரு உனக்கு. अंतिम मौका परमेश्वर तुझे दे रहे கடைசி हैं। சான்ஸ் உனக்கு கத்த தர்றாரு. अंतिम मौका तुझे परमेश्वर दे रहे हैं। கதறி அழு, கதறி அழு, கதறி அழு. चिल्ला करो, चिल्ला करो, கதறி அழு. चिल्ला करो। கண்ணீர்ல தான் உன் எதிர்காலம் இருக்கு. तेरे आंसू में ही तेरा भविष्य है। உன் கண்ணீர்ல தான் உன் எதிர்காலம் இருக்கு. तेरे आंसू में ही तेरा भविष्य உன் है। கண்ணீர்ல தான் உன் குடும்பம் நிலைநிற்க போகுது. तेरे आंसू में ही तेरा परिवार बना रहेगा। உன் மனம் திரும்பலல் தான் तेरा मन फिराना ही திரும்ப உன் வாழ்க்கையில செழிப்பு உண்டாக போகுது. वापिस तेरे जीवन में कुशलता लाएगी। விளையாட்டா நினைக்கிற நீ? खेल समझ रही है तू? விளையாட்டா நினைக்கிறல? खेल समझ रहा है ना? இல்ல. नहीं, கர்த்தரின் சத்தம் தொனித்துக் கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर का आवाज यहाँ पर गूंज रहा है। அன்பு சகோதரனே, சகோதரி, प्रिय भाई, प्रिय बहन, வாலிப தம்பி, வாலிப தங்கச்சி, जवान भाई, जवान बहन, கர்த்தரின் சத்தம் முழங்குகிறது உனக்காக. परमेश्वर की आवाज तेरे लिए यहाँ पर गूंज रही கதறி है। அழு, चिल्ला करो, கதறி அழு, चिल्ला करो, கதறி அழு. चिल्ला करो। விடுதலையாக்குவதற்கு, तुझे छुड़ाने के लिए, உன்னை வாழ வைக்கிறதற்கு तुझे जीने के लिए, रखने के लिए இயேசு அருகில வந்திருக்கிறார். यीशु तेरे बगल में आए। இயேசு அருகில வந்திருக்கிறார். यीशु तेरे बगल में आए। இந்த கண்ணீருக்கு நீ பதில காண்ப. तेरे आंसुओं का तू बदला देखेगा। பதில காண்ப. उसका बदला देखेगा। இன்னைக்கு ஆலயத்துல வடிக்கிற கண்ணீருக்கு, आज इस कलीसिया में बहने वाले आंसू के வருஷத்தின் लिए, கடைசியில் ஆலயத்துல வடிக்கிற கண்ணீருக்கு, साल के अंतिम में कलीसिया में बहाने वाले आंसू के लिए 2022ல 2022 में விடுதலையின் ஆசீர்வாதம், छुटकारे की விடுதலையின் आशीर्वाद, ஆசீர்வாதம், छुटकारे की விடுதலையின் आशीर्वाद, ஆசீர்வாதம், छुटकारे की आशीर्वाद, சுதந்திரத்தின் ஆசீர்வாதம், आजादी की आशीर्वाद, சுதந்திரத்தின் ஆசீர்வாதம். आजादी की आशीर्वाद। உன் நீரூற்றுகளை நீ பருகுவாய். तू जल के सोते में बढ़ेगा। கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய். तेरे हाथों के प्रयास के फल को तू खाएगा। சாத்தான் அழிப்பதில்லை, शैतान नाश नहीं करेगा। சாத்தான் அழிப்பதில்லை, शैतान नाश नहीं करेगा। சமாதானத்தை கெடுக்கிற சாத்தான் வருவதில்லை. शांति को बिगाड़ने वाला शैतान नहीं आएगा। ஜெபம் பண்ணு, வாயை திறந்து ஜெபம் பண்ணு. मुंह खोल के प्रार्थना कर। கதறி அழு, கதறி அழு, கதறி அழு. चिल्ला करो, चिल्ला करो। போன வருஷம் எவ்வளவு நஷ்டம், எவ்வளவு கஷ்டம். अरे पिछले साल कितना नुकसान हुआ, कितना कष्ट हुआ। காரணம் சாத்தான் சிறைபிடித்தா. कारण शैतान ने तुझे बंधुआई में रखा है। சாத்தான் சிறைபிடித்தா. शैतान बंधुआई में रखा है। Yes. यस, ஆண்டவர்ட்ட ஜெபம் பண்ணு, அழு, परमेश्वर से प्रार्थना करो। அழு, அழு, அழு. रो रो। வாலிப தம்பி, இன்னைக்கு கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமா சொல்றாரு உனக்கு. जवान भाई, परमेश्वर आप तेरे लिए भविष्यवाणी के रूप में कह रहे हैं। வாழ்க்கையில சமாதானத்தை இழந்திருக்கிறாய். तेरे जीवन में तूने शांति को खोया है। எதிர்காலத்தை குறித்து கேள்வியோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறாய். तेरे भविष्य के बारे में एक सवाल के साथ खड़ा है। சாத்தான் உன் எதிர்காலத்தை சிறைபிடித்து வைத்திருக்கிறார். शैतान तेरे भविष्य को कैद करके रखा है। காரணம் பாவம். कारण पाप। மனம் திரும்புறியா? मन फिरा रहा है क्या? மனம் திரும்புறியா? मन फिरा रहा है क्या? இன்னைக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், आज परमेश्वर कह रहे हैं, எதிர்காலம் சூனியமாய் போகாதபடிக்கு तेरा भविष्य शून्य ना होकर के மனம் திரும்பிக் கொள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். मन फिरा लेकर कर परमेश्वर कह रहे हैं, உன் எதிர்காலம் சூனியமாய் போகாதபடிக்கு तेरा भविष्य शून्य ना होकर के எச்சரிப்பை எழுதி வச்சுக்க. इस चेतावनी को तू लिख के रख ले। எச்சரிப்பை எழுதி வச்சுக்க. इस चेतावनी को लिख के रख ले। இன்னைக்கு மனம் திரும்பினா, आज मन फिराएगा तो மனம் திரும்பினா मन फिराएगा तो புத்தி மண்டலங்களை சிறைபிடித்திருக்கிற சாத்தான் உன்னை விட்டு வெளியே போயிடுவான். तेरे बुद्धि मंडल में कैद करके रखा हुआ शैतान तुझसे दूर चले जाएगा। எதிர்காலத்தை சிறைபிடித்திருக்கிற சாத்தான் உன்னை விட்டு வெளியே போயிடுவான். तेरे भविष्य को कैद करके रखा हुआ शैतान दूर चले जाएगा। விடுதலை உண்டாகும், விடுதலை உண்டாகும். छुटकारा होगा, छुटकारा होगा। சொல்லு, சொல்லு. உன் குடும்பத்தை சாத்தான் சிறைபிடிச்சு வச்சிருக்கான் பாத்தியா? बोल बोल, तेरे परिवार को शैतान ने कैद करके रखा நீ है। என்ன சொல்ற தெரியுமா? तू क्या बोल मालूम है क्या? அவங்க செய்த பாவம்னு. उन्होंने जो पाप किया। நோ, இல்ல, नो, नहीं, இல்ல. नहीं।
உன் பாவத்தின் விளைவு அவர்களை சிறைபிடித்து வைத்திருக்கிறது. तेरे पापों का नतीजा उन्हें कैद करके रखा है. சிறைபிடித்து வைத்திருக்கிறது. कैद करके रखा है. कैद करके रखा है. ஆண்டவர்ட்ட ஜெபம் பண்ணு. परमेश्वर से प्रार्थना कर. ஆண்டவர்ட்ட ஜெபம் பண்ணு. परमेश्वर से प्रार्थना कर. ஜீசஸ். जीसस. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर की स्तुति हो. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर की स्तुति हो. ஒப்பு கொடுக்க ஆரம்பி. समर्पण कर. கர்த்தர் தெளிவா சொல்ற ஒரு சத்தத்தை நான் கேட்கிறேன். परमेश्वर साफ कह रहे उस आवाज को मैं सुन रहा हूँ. ஒப்பு கொடுத்து தேவ சமூகத்தில் மனம் திரும்பி அர்ப்பணித்த அத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையிலையா समर्पण करके अर्पण किए हुए जो पूरे मन से उन सभी के जीवन में அவர்கள் சிறையிருப்பிலிருந்து நான் அவர்களை திருப்பி கொண்டு வருவேன். उनके बंधुआई से मैं उन्हें वापस लौटा कर ले आऊंगा. அவர்கள் எருசலேமின் சமாதானத்தின் வாழ்வை காண்பாது நிச்சயம் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். वो यरूशलेम की शांति के जीवन को देखेंगे ये निश्चय करके प्रभु कहते हैं. இன்னொரு வார்த்தை கர்த்தர் சொல்கிறார். और एक बात भी परमेश्वर कह रहे அவர்களை நான் கொண்டு வந்து उन्हें मैं ले आकर அரணான பட்டணங்கள் உள்ள நகரங்களில் வைத்து பாதுகாப்பேன். एक दृढ़ गढ़ वाले नगर में रखकर मैं उनकी रक्षा करूंगा. சாத்தான் அவர்களை தொடுவதில்லை. शैतान उन्हें छू नहीं सकता. அக்கினி அஸ்திரங்கள் அவர்களை தொடுவதில்லை. अरे अग्नि तीर उन्हें छू नहीं सकती. எதிரியின் வல்லமைகள் அவர்களை தொடுவதில்லை. अरे शत्रुओं के ताकत उन्हें छू नहीं सकती. அந்தகார வல்லமைகள் தொடுவதில்லை. अंधकार के सामत उन्हें छू नहीं सकती. தேவனாகிய கர்த்தரே प्रभु परमेश्वर ही நானே அவர்களுக்கு வெளிச்சமாயிருப்பேன். मैं ही उनकी ज्योति बनकर रहूंगा. நானே அவர்களுக்கு வெளிச்சமாயிருப்பேன். मैं ही उनके लिए ज्योति बनकर रहूंगा. என் பாதையிலே मेरे पथ में என் வெளிச்சத்திலே मेरे ज्योति में அவர்கள் நடப்பார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். वे चलेंगे कर कर परमेश्वर कहते. இருளின் அதிகாரங்கள் अंधकार के अधिकार அவர்களை மேற்கொள்வதில்லை. वो उनके ऊपर प्रबल नहीं होगी. சூரியன் அந்த அஸ்தமிப்பதில்லை. सूर्यास्त नहीं होगी. நானே வெளிச்சமாயிருப்பேன். मैं ही ज्योति बनकर रहूंगा. நானே பரிகாரியாயிருப்பேன். मैं ही चंगा करने वाला बनकर நானே रहूंगा. பரிகாரியாயிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். मैं ही चंगा करने वाला बनकर रहूंगा कर कर परमेश्वर कह என் रहे. ஆசீர்வாதத்தினால் मेरे आशीर्वादों से என் நன்மையினால் मेरे भलाइयों से என் ஜனம் திருப்தியாக मेरी प्रजा तृप्त होगी. என் ஜனம் திருப்தியாக मेरे लोग तृप्त होंगे. ஜனம் திருப்தியாக मेरे लोग तृप्त होंगे. ரபலத ரப சந்தன ரபலத ரபலத ரபபபப சிப ரபலத ரபலது ரபர சண்ட ரபலத ரபலத ரப துரபலத ரபலத 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 ரப சிக ரபலத 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 ர ரிதல ரபல ஷர ரபலத ரபௌடபௌரியா ரிபலத ரப கபல துரப சியந்தன ரபௌடபௌரியா லபலத ரபௌ ரக்கன ரியந்தன ரசர ரதிரா ரபௌடபௌரியா லபௌ ராதி ரிகா ராதல ஹௌடா ராஜே அஸ்தலேல கடக லாதே பீடல் கடகே ரிகடே ரிகடே உடபல பௌடா ராஜா ரிகடக ராதே ரிகடே உடமன ஹந்தம நாதே ரிகடே ரிகடே ரிகடா வஸ்வநாதர பௌடா ராஜா லகடே ரகதராதர பௌடா ஓஷபராரா ரகடா ராஜல ஹௌடா பௌரா தீரா லப்பர பௌடா ரிகடே 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 அகுனா தாலல் கடகல தூரபல பௌட பௌரியா இயேசுவின் நாமத்தில் மனம் திரும்ப முடியாதபடி கடின இருதயத்தை கொடுத்திருக்கிற சாத்தானின் அதிகாரங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலம் பண்ணுகிறேன். என் ஜனங்களுடைய இருதயம் உடைக்கப்பட முடியாதபடி கட்டி வைத்திருக்கிற சாத்தானின் அதிகாரங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து கொள்கிறேன். விடுதலையின் ஆவியானவர் எஸ் ஹல்லேலூயா Shibarabala rabala 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 dara rikarabala rabala rabala raba orianta rabala rabala sharabala rabala bodaboria oria karabala dibarabala rabala boria libala rabala bodaboria tebira bodaboria இன்றைக்கு ராத்திரி வேளையில சிலருடைய கட்டுகளை கர்த்தர் அறுக்கிறார். இன்றைக்கு ராத்திரி வேளையில சில சிறையிருப்புகள் திரும்பப்படுகிறது. சிறையிருப்பிலிருந்து சிலர் திரும்பப்படுகிறார்கள். தேவனின் மகிமை, தேவனுடைய வல்லமை உன்னை திருப்பி கொண்டு வருகிறது. ஆமென் ஹல்லேலூயா. இன்று கண்ட துன்பம் இனி வருவதில்லை. இன்றைக்கு கண்ட எகிப்தியரை நீ மறுபடி காண்பது இல்லை. செங்கடல் உனக்காக வழி திறக்கும். யோர்தான் உனக்காக பின்னிட்டு திரும்பும். எரிகோ தூளாக இடியும். இயேசுவின் நாமத்தினாலே கர்த்தர் உனக்கு ஜெய கிறிஸ்துவ
நடத்துவாய், முன் செல்லுகிறதை நீ காண்பாய். ஓ ஹalleluya, ஹalleluya. ஓ ரபாலா தரபாலா தரபா. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆர்ப்பரித்து தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்து, கர்த்தரை மகிமைப்படுத்து, கர்த்தரை மகிமைப்படுத்து, கர்த்தரை மகிமைப்படுத்து. வாயை திறந்து அபிஷேகம் பெற்ற அத்தனை பேரும் நல்ல அந்நிய பாஷைகளை பேசி தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்த ஆரம்பி. மகிழ்ச்சியின் சத்தமும் துதியின் சத்தமும் ஆரவார சத்தமும் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தமும் அநேகருடைய குடும்பங்கள்ல திருப்பி கத்த தரப்போகிறார், கத்த திருப்பி தரப்போகிறார் ரட்சிப்பின் கீதங்கள். Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Rabalada 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 rabalaba orakapalada rabala sararaba oriantana rabala diba rabalada raba rika rabalada rabalada raba. Oh hallelujah. விடுதலை 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 விடுதலை. சிறையிருப்புகள் திரும்பட்டும், என் பிள்ளைகளின் சிறையிருப்புகள் திரும்பட்டும், என் பிள்ளைகளின் சிறையிருப்புகள் திரும்பட்டும். சிறைபிடித்து வைத்திருந்தவன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அதமாகி போவானாக. ரபலத 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 ரா உரபல ஷர ரபலத 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 ரபா ரிதல ரபல திபா ரபலத ரபலத ரபா ஓ ரியக்க ரபல திபா ரபோட போரியா அஸ்பனாத ரபோட கடகர ஜேரே உடபல ரபோட போரியா அந்தேவி ரபோட போரியா ஓ ரகபல திபா ரபோட போரியா அந்தேவி ரபோட போரியா ஓ ஷபல திபா ரபோட போரியா அந்தேவி ரபோட போரியா ரிக்கமன ரபோட போரியா அந்தேவி ரபோட போரியா. ஓ ஹalleluya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. விடுதலையோடு 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 நல்ல வாயை திறந்து வாயை திறந்து வாயை திறந்து கர்த்தரை துதிக்க ஆரம்பி, கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்து. ஆமென், ஹalleluya. ஆமென். சுதிக்கரே சுதிக்கரே சுதிக்கரே. ஹalleluya. ஓரா பா 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 துரபல தரபல 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 தரா. விடுதலையை சுதந்திரித்துக்கொள். ஏவன் விடுதலையின் காற்றை சுவாசிக்க ஆரம்பி, சுதந்திரத்தின் காற்றை நீ சுவாசிக்க ஆரம்பி. இன்றைக்கு ராத்திரியே, இன்றைக்கு ராத்திரியே வாலிப தம்பி, வாலிப தம்பி, வாலிப தம்பி, எச்சரிப்பு உனக்கு இன்னைக்கு. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Jesus, 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 Jesus. Kabalada rabalada 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 raba ribalada rabalaba shanda raboda boriam devi raboda boria ribalada rabalada 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 boria libala shabalada rabau. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. நல்ல வாயை திறந்து கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவர் ஆர்ப்பரிக்க ஆரம்பிங்க. துதிகளின் நடுவிலே வாசம் பண்ணுகிற தேவன் நம்முடைய நடுவில் வந்திருக்கிறார். கரங்களை தட்டி கரங்களை தட்டி கரங்களை தட்டி நல்ல உற்சாகமா கரங்களை தட்டி நல்ல கரங்களை தட்டி கரம் தட்டி வாலிப தம்பி. ஜீசஸ் கபரபாலப ஷபலதரபோடபோரியா சிபரபலதரபரபோ. வாழ்க்கையை தேவ கரங்கள் ஒப்பு கொடுத்து, வாழ்க்கையை தேவ கரங்கள் ஒப்பு கொடுத்து தேவனை மகிமைப்படுத்த. ஆண்டவரே, உங்க சமூகத்தில் நான் திரும்பி வருகிறேன். ஏவன் ஆப்கி சமூகமே மோड़ कर आता हूं प्रभु. शिबाराबाला दाराबाला दाराबाला शिखाराबाला दाराबा ओरिखाराबाला दिबाराबाला दाराबा. இன்னைக்கு ராத்திரி உன்னை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். இன்னைக்கு ராத்திரி உன்னை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். இன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு அபிஷேகம், சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பி வரும் அபிஷேகம், சிறைப்பட்டவனை மிதிக்கும் அபிஷேகம், சிறை படித்தினவனை ஏவன் மிதிக்கும் அபிஷேகம். ரபாலா தாராபாலாபா. பெற்றுக்கள் 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 பெற்றுக்கள்
பெற்றுக்கொள் 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 பெற்றுக்கொள். கர்த்தர் தருகிறார் 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 தருகிறார். ஷபலப ரபல தரபல தரபலபா சிடரத ரபல தரபல 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 பரபா. Thank you Lord. நன்றி தகப்பனே. அப்படியே இருக்கிற இடத்துல எழுந்து நிற்போம். वैसे बैठे हुए जगह पर खड़े இருக்கிற होकर இடத்துல எழுந்து நின்று खड़े होकर ரெண்டு கரங்களை வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி दोनों हाथों का आकाश कर उठाकर கண்களை மூடி आंख बंद कर தேவ சமூகத்தோட தீர்மானத்தோட கடந்து போக போறோம். परमेश्वर के सम्मुख एक फैसला किए हुए के साथ जाने वाले के 2022 2022 में கண்களை மூடி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க. आंख बंद कर परमेश्वर को देख எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. सभी जन हाथ उठाकर बोलिए 2022 2022 में சாத்தான் என்னை சிறைப்படுத்துவதற்கு शैतान मुझे कैद करने के लिए ஏதுவான उसके लिए எந்த காரியத்தையா कोई भी कार्य நான் செய்ய मैं करने के लिए என் ஆவியையோ मेरे आत्मा என் ஆத்மாவையோ मेरे प्राण சரீரத்தையோ मेरे शरीर அர்ப்பணிப்பது இல்லை अर्पण नहीं करूंगा அர்ப்பணிப்பது இல்லை. अर्पण नहीं करूंगा என் சரீரம் मेरा शरीर என் ஆவி मेरा आत्मा என் ஆத்மா मेरा प्राण தேவனுடைய ஆலயமாக परमेश्वर का भवन தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பதற்கு परमेश्वर के प्रिय रहने के लिए இன்றைக்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். आज मैं अर्पण करता हूँ இன்றைக்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். आज मैं अर्पण करता இன்றைக்கு என்னை हूँ ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். आज मैं अर्पण என் करता हूँ குடும்பத்தை அர்ப்பணிக்கிறேன். मेरे परिवार को अर्पण என் करता பிள்ளைகளை हूँ ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். मेरे बच्चों को सौंपता கரம் हूँ உயர்த்தி சொல்லுங்க. இயேசுவே हाथ उठाकर बोलिए यीशु இயேசுவே यीशु நீர் என்னை விடுதலையாக்கி இருக்கிறீர். आपने मुझे छुड़ाया है விடுதலை பெற்றவனாகவே வாழ நான் விரும்புகிறேன். छुटकारा पाया हुआ ही जीना चाहता हूँ என்னை அடிமைப்படுத்தின சாத்தா मुझे गुलाम किया हुआ शैतान இன்றைக்கு தோற்றிருக்கிறார். आज हार गया है அவன் தலை நசுக்கப்பட்டிருக்கிறது. उसका सिर कुचला गया है அதற்காக நன்றி அப்பா. उसके लिए धन्यवाद पिता அதற்காக நன்றி அப்பா. उसके लिए धन्यवाद पिता அதற்காக நன்றி அப்பா. उसके लिए धन्यवाद पिता 2022 2022 में எனக்கு வாக்கு பண்ணின ஆசீர்வாதங்கள் मेरे लिए जो वादा किया आशीर्वाद எனக்கு है முன்குறித்த ஆசீர்வாதங்கள் मेरे लिए पहले से ठहराया हुआ आशीर्वाद எனக்கு நீ मेरे लिए தரப்போகிறீர். देने वाले हो தரப்போகிறீர். देने वाले हो தரப்போகிறீர். देने वाले हो தரப்போகிறீர். देने वाले हो உலகமோ दुनिया பிசாசோ शैतान அதை தடுப்பதில்லை. उसे रोक नहीं அதை सकता தடுப்பதில்லை. उसे रोक नहीं அதை सकता தடுப்பதில்லை. उसे रोक नहीं என் सकता வாழ்க்கை मेरा जीवन என் வாழ்க்கை मेरा जीवन தேவனுக்கு பிரியமானதா இருக்கும். परमेश्वर के प्रिय रहेगा கரங்களை தட்டி அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க பார்க்கலாம். ताली बजाकर उनके नाम की महिमा Oh कीजिए Jesus hallelujah. Udabala barabara udaburiya antibira udaburiya. Shakara bala darabala darabudaburiya. Uraba baba shantara bala darabudaburiya. Dirara bala darabala darabala karabala durabala she. நன்றி அப்பா. धन्यवाद पिता 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 கண்ட எகிப்தியனை காண்பதில்லை என்று கண்ட துன்பமினி வருவதில்லை என்று கண்ட காண்பதில்லை என்று கண்ட துன்பமே வருவதில்லை. வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகிடாது. வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகிடாது. பாதம் கல்லில் இடராது. உன் பாதம் கல்லில் இடராது. என்று கண்ட எகிப்தியனை காண்ப சேர்ந்து கரங்களை தட்டி என்று கண்ட எகிப்தியனை காண்பதில்லை என்று கண்ட துன்பம் இனி வருவதில்லை. ஒரே ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து एक ही मिनट दोनों हाथों को परमेश्वर की ओर நான் उठाकर விசுவாசிக்கிறேன். मैं विश्वास करता हूँ கர்த்தரின் வார்த்தையை இந்த ராத்திரி வேளையில் நான் விசுவாசிக்கிறேன். परमेश्वर के वचन को इस रात के समय विश्वास करता हूँ. இந்த வார்த்தையை இப்ப எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? इस बात को कितने लोग बोल सकते हैं? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இந்த வார்த்தையை? कितने लोग विश्वास करते हैं? எத்தனை பேர் இந்த விசுவாசிக்கிறீங்க இத? कितने लोग विश्वास करते हैं? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास करते हैं? நோய்கள் என்னை நெருங்குவதில்லை. பேய்கள் என்னை அணுகுவதில்லை. நோய்கள் உன்னை நெருங்குவதில்லை. பேய்கள் வாதில்லை.
2022 கண்ட இன்பமும் எகிப்தியரையும் நான் காண மாட்டேன். எனக்காக சகலத்தையும் கர்த்தர் செய்வார். மலைகளை மிதித்து நொறுக்கிடுவார், குண்டுகளை தவிடு பொடியாக்குவார். மலைகளை கூடாரத்தை அணுகிறாது, உன் பாதம் கல்லில் இடராது, உன் பாதம் கல்லில் இடராது. வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகிறாது. சொல்லுவோம், வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகிறாது, பாதம் கல்லில் இடராது. ஆமென். இன்று கண்ட எகிப்தியனை காண்பதில்லை, என்று கண்ட துன்பம் இனி வருவதில்லை. என்னை கண்ட எகிப்தியனை காண்பதில்லை, என்னை கண்ட துன்பம் இனி வருவதில்லை. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி ऐसे हाथों को उठाकर நாளைக்கு காலையில் ஆண்டவர் எங்களோடு பேசணும். ஆண்டவரே, कल सुबह परमेश्वर से बात करना चाहिए. எனக்கு தேவையான வாக்குத்தத்தத்தை தரணும். मुझे जो जरूरी चाहिए वादा वचन देना चाहिए. விடுதலையாக்கி இருக்கீங்க. आज मुझे छुड़ायो. நாளைக்கு என்னோட பேசணும். कल मुझसे बात कीजिए. 2022 கான வாக்குத்தத்தம் எனக்கு வேணும். 2022 साल का वादा वचन चाहिए. मुझसे बात करना चाहिए. मुझसे बात करना चाहिए. எனக்கு கிருபை தாங்க. मुझे अनुग्रह दीजिए. உம்முடைய கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறேன். आपके हाथों में अर्पण करते हैं. பிள்ளைகளை சமாதானத்தோட அனுப்புங்க. बच्चों को शांति के साथ ராத்திரி பிரயாணம் பண்றாங்க. रात के समय यात्रा कर रहे हैं. மகிமை கூட இருக்கட்டும். परमेश्वर की महिमा साथ है. ஆசீர்வாதமும் சமாதானமும் என் பிள்ளைகளை தொடரட்டும். आपका आशीर्वाद और शांति मेरे बच्चों के पीछे चले. உள்ள கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறேன். सामर्थ्य हाथों में अर्पण करते हैं. நடுராத்திரி இருக்கக்கூடிய ஜெபம் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். बीच रात में जो प्रार्थनाएं वो आशीषित रहे. காலையிலும் பிரயாணங்களை கூட सवेरे भी यात्रा के समय साथ रहिए. ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रार्थना सुनिए अच्छे पिता. आमीन. என் ஆத்துமாவே, என் ஆத்துமாவே கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாது. ஆமென். அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா.